collects the ball. So only single resulted. With that single, Nirmal is straight away off the mark. He opened his account. That single will bring Vaishak on strike now. Meanwhile, Vaishak is taking guard from the umpire. SL Akshay bows this one to the leg side. Batsman gently flicks the ball onto the onside. There is a protection. The fielder comes across and collects the ball. Meanwhile, Vaishak gets a single here. He is straight away off the mark. So both the openers have opened their account. Once again, ball is in the hands of the bowler Vaishak, and he is back to his bowling mark now. The man on strike is right-handed batter Nirmal. Down the leg side, that should be a wide. No doubt about the delivery. Ball was going far away from the leg stump. And good piece of wicket keeping there by the wicket keeper. Diving to his left, stopped that ball. Otherwise, the ball would have been crossed the boundary ropes here. Fast bowler SL Akshay is trying to maintain a good line and length here. But unfortunately, that one went down the leg side, and extra run has been added to the total. Gently pushing the ball onto the onside. There is a fielder. The fielder comes across, but before the fielder picks up the ball, these two batsmen were very quick and they have completed a single comfortably here. Nirmal gets a single. Nirmal is batting on 2 and he is at the non-striker's end. Man on strike is Vaishak, who is batting on 1. 4 men on the offside and 5 on the onside for Vaishak. Ball is in the hands of the bowler. Gently trying to glide the ball onto the offside. Ball went straight to the fielder, so no runs resulted here. SL Akshay is bowling with very good line and length. He's concentrating on his line and length. Ball pitching right in the spots. So batsman played a forward defensive stroke, so no runs resulted. Dot delivery there by SL Akshay. We come back to SL Akshay as the next delivery from the far range. Well pitched up delivery. Batsman punched the ball onto the onside. Some sort of misfielding there. Fielder fumbles, allowing the batsman to cross over for an easy single here. So single in the last ball of the over. Pretty good over there by SL Akshay. So end of the over number 1. Durgi Gudi Cricket Association of Shivamogga are organizing this wonderful cricket tournament here in Shivamogga. Matches are being played in 4 different grounds. In KSCA Shivamogga Zone 1 ground. Similarly, we have one more ground of KSCA, ground 2, and then we have one more ground will be Jawaharlal Nehru Engineering College and also Prerana Engineering Institute of Engineering and Management. Matthew Scutty will be the new bowler. He has been introduced here to bowl the second over of the innings. So at the end of first over, Hassan team has scored 5 runs without losing any wickets. So Matthews is ready to bowl. That's a bad start for this over. He starts off with the wide delivery. Ball was going down the leg side. So umpire Deepak has no hesitation in stretching his arms, turning around and giving a wide signal here. So Mr. Manoj is doing his job as the official scorer for this match.
The meantime, we watch Matthews once again, consecutive 2 wide balls here. Matthews has to improvise his bowling now. He has to bowl perfectly straight to the wicket. Wicket to wicket bowling is very much required in the T20 matches, because not only the runs are added, but also they should bowl one more extra delivery here. So bowler has to concentrate on his line and length, and Matthews is finding some difficulty in maintaining a line and length here. Very good piece of fielding there. Very good piece of fielding. Diving to his left, stop that ball. So no runs resulted here. First dot ball from there by Matthews. Matthews Kutty is the bowler. Very experienced bowler of Dca Shivamogga team. So no runs resulted. Once again, one more dot delivery there by the bowler. First 2 balls were wide balls, and after that good comeback by Matthews. Good improvisation in the bowling. He's trying to bowl in the right spots now. Vaishak facing Matthews. Vaishak goes for a big one. Ball is in the air, and the fielder standing at fine leg region was not able to carry it. The ball was directly going to the fielder's throat. Unfortunately, he has dropped that one. A big reprieve for the batsman here. So batsman is safe. Score moves on to 8 now. We are in the second over of the innings. Nirmal has come out to the crease now. He's taking guard from umpire Deepak now. Nirmal will be facing Matthews. From the pavilion end, Matthews balls to Nirmal. That's a crashing drive, couple of bounds over the boundary rows for 4 runs. Lovely timing and nice footwork by the batsman. Picked it up very nicely and hits that one to the extra cover fence for a boundary here. Welcome boundary for Team Hassan. Vijaya Cricket Club of Hassan, after putting into bat first, they have scored 12 runs now without losing any wickets. Matthews to Nirmal. Nirmal played it elegantly onto the gaps here. He finds the gap there all the way to the boundary rows for 4 more runs. Matthews is looking bit of expensive here. In the first over, SL Akshay bowled economically, but now Matthews had given 2 extra runs in the first 2 balls, and after that he has conceded 2 boundaries. So he has to improvise his bowling. Very productive over for Vijaya Cricket Club of Hassan. Lovely cover drive there by the batter, but there is a protection, so they get only a single here. So end of the over from Matthews. Second over was bit of expensive over. So after 2 overs, Vijaya Cricket Club of Hassan have scored 17 for none. So we have Mr. Nityananda Pai, EC member of DCA, is with us in the commentary box. So he is joining with me. So very warm welcome to you, sir. So I would like to hand over the microphone to Mr. Nityanand Pai.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾಲನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಲ್. ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು? ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾಲನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. SL ಅಕ್ಷಯ್. ಎರಡನೇ ಬಾಲ್, 1 ರನ್ನುಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ SL ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವರು DCAನ ಹಳೆಯ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಅವರು ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ DCA ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಬಾಲ್, 1 ರನ್ನುಗಳು ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. SL ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಬಾಲ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಬಾಲ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಈಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಕಡೆಯ ಬಾಲ್. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓವರ್ನ ಕಡೆಯ ಬಾಲನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಶಾಖ್ ಅವರು SL ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20 ರನ್. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. 3 ಓವರ್ಗಳು 20 ರನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರ 2ನೇ ಓವರ್. ಕಳೆದ
ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಬಾಲ್ ಸೇರಿದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ SL ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರಿಂದ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. 3ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೀದಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಬಾಲ್ ಸೇರಿದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರಿಂದ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24. ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಲೈವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಓವರ್ನ ಕಡೆಯ ಬಾಲ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, 1 ರನ್ಗಳು ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 25 ರನ್ಗಳು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ನವರು ಕೇವಲ 4 ರನ್ ನೀಡಿದ್ರು. 1 ಲೆಗ್ ಬೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರ 2ನೇ ಓವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈಗ ಕೇಶವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಲರ್ ಕೇಶವ್.
ಹಾಸನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 25 ರನ್ಗಳು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 25 ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. 5ನೇ ಓವರನ್ನು ಈಗ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಕೇಶವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಂಡಿಂದ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಬಾಲ್ ದಾಟಿದೆ. 4 ರನ್ಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29. ಹಲೋ, ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 35. ಕೇಶವ್ ಅವರ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನು. 36 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. 36 ರನ್ಗಳು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ದೂರ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ರನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಕೇಶವ್ ಅವರಿಂದ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 36 ರನ್ಗಳು. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 36 ರನ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಸನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ 36 ರನ್ಗಳು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರನ್ನ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಆನ್ ಸೈಡ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ನನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು. 37 ರನ್ಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 37.
ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡಿಂದ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಕೀರ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ DCA ತಂಡದವರಿಂದ. ಒಂದು ರನ್ನು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈಗ 39. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 39 ರನ್ಗಳು. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ್. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 6 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಶವ ಅವರಿಂದ. ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಕೇಶವ ಅವರು ತಮ್ಮ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ. ಸರ್, ಕೇಶವ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿ 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈಗ 40. ಎರಡನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಶವ ಅವರು. ವೈಶಾಖ್ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್. ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಶವ ಅವರು ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈಗೆ ಬಾಲ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 1 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಬೋದಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಮ್ಮಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 43 ರನ್ಗಳು, 1 ವಿಕೆಟ್. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನು. 44. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 44 ರನ್ನುಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್. ಕೇಶವ ಅವರು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆಗಿದೆ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ.
ಈಗ 8ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದೆ. ಬೌಲರ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೀರ್ತಿ ಅವರು 8ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವರು. 2ನೇ ಎಸೆತ. ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ ಬಂತು ಬಾಲು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಯಾವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 45 ಫಾರ್ 1, 45 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್. ಸ್ಕೋರ್ 45 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್. ಕೀರ್ತಿಯವರು ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು 2ನೇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಈಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 46 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರಿಗೆ, ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 47, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 47, 1 ವಿಕೆಟ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಬಾಲ್ ಸೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 48, 1 ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪ್ರಥಮ ಚುಂಬನಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ಬೇಡ ಸರ್. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ರಿ. ಅದೇ 8 ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು 10 ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಸಚ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದು, ಬೌಲರ್ ಕೇಶವ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಔಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಕ್ಯಾಚ್, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನವಾಗಿದೆ. 48 ರನ್ಗಳು. 9ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು
ಈಗ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಅವರು ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾದ ನಂತರ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಅವರು ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಶವ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಕೇಶವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೈಕನ್ನು ಈ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಶವ್ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, 1 ರನ್ಗಳ ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 49 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್. ತಮ್ಮ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಶವ್ ಅವರು. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಬಾಲು ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಕೇಶವ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಶವ್ ಅವರೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಶವ್ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕೇಶವ್ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಅವರು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಶವ್ ಅವರಿಂದ. ಎಲ್ಲ 3 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಈಗ ಕೇಶವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 49, 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮೈಕನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಲ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಅವರು. ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. So thank you very much, Mr. Nityananda Pai. So it was a indeed a nice commentary from Nityananda Pai in Kannada. I think this is his first attempt in the commentary box. Anyway, we are coming back to the next ball from the bowler.
That's a very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, so no runs resulted. Left-handed batter Manoj is on strike now. For this left-hander, 4 men on the onside. Ball chipped up in the air but into the vacant region. Ball safely landed into the no-man area. The fielder from the deep comes across and collects the ball. Meanwhile, the left-hander gets a single. That brings up 50 for Vijaya Cricket Club of Hasana in the 10th over of the innings. After 9.3 overs, it is 50 for the loss of 3 wickets. They have lost 3 wickets early in the innings, so they can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact now. So right-handed batter is watching the field placement carefully. The new batsman Akshay. Back to the bowler. Good piece of fielding by the bowler of his own bowling. Followed through and picks up the ball. Diving to his right. Stopped that ball. And he has saved a single here. Again, outside the off-stump delivery. Batsman wanted to drive the ball to the offside. Ball is not coming onto the bat. The bat came bit late. And wicketkeeper collects the ball behind the stumps. And the rest of the job is done by the wicketkeeper. Punch the ball onto the onside. Just taps the ball to the mid-wicket. The fielder from the mid-wicket fumbles here. Some sort of misfielding there, allowing the batsman to go for the second run comfortably here. Good understanding between these two batters. So a couple of runs have been added to the total. So that's the end of the over number 10. After 10 overs, runs on the scoreboard is 52 for the loss of 3 wickets for Vijaya Cricket Club of Hassan. This is the first match of the day, number 2 of this Platinum Jubilee, DCA Platinum Jubilee T20 Cricket Tournament, which is very well organized by Durgigudi Cricket Association in association with the KSCA. Decathlon are the main sponsors of this cricket tournament. The final match of this tournament will be played tomorrow afternoon. And after the final match, we have got a grand presentation ceremony over here. Some of the chief guests will be presiding over the function tomorrow. We can expect a huge crowd, a large number of crowd tomorrow being the final day and being a Sunday. The tournament was well inaugurated yesterday. 2 matches have been played in this ground. So totally altogether 8 matches played yesterday. So 12 different teams are taking part in this DCA Platinum Jubilee Cricket Tournament. On account of their Platinum Jubilee celebration, DCA is organizing this most prestigious cricket tournament under the leadership of Ideal Gopi, along with all the cricket tournament committee of DCA. So the winners of this tournament will fetch a cash prize of 50,000 with the attractive DCA Platinum Jubilee Trophy 2023. The runners-up team will also get a cash prize of 25,000. Semi-final losers will also get trophies. And not only this, along with this, there will be some individual prizes like Best Batsman, Best Bowler, Man of the Series, and Man of the Match. Change in the bowling position here. Who is the new bowler? I think Keshav has been brought back into attack. Left arm spin bowler balls. He goes for a big one. Ball safely landed into the no man's region. The fielder from the deep mid-wicket region collects the ball and threw it very quickly to the wicketkeeper. But before the throw reaches the wicketkeeper, there is ample time for both these two batsmen to cross over for an easy single. That single will bring right-hander Akshay back on strike now. Akshay and Manoj Gowda are the 2 batters in the middle. Akshay is batting on 1, whereas Manoj Gowda is at the non-striker's end on 3. Converted that into full toss, punched the ball onto the onside. There is a fielder at long on, so only single resulted here.
A good combination here between these two batters, left hand and right hand combination. So each and every time the fielders have to change their field placement here. From the far end, bowler is ready to bowl. He goes for a big one, and the fielder fumbles, some sort of misfielding there, allowing the ball to cross for the boundary ropes here. 4 valuable runs from the bat of the left-handed batter. Score moves up to 58 with 3 wickets down. We are in the 11th over of the innings. Manoj Gowda gets a boundary, welcome boundary for VCC Hassan team. Once again, similar shot to the similar region, but this time the fielder was able to stop that ball, so batter will have to satisfy with only a single here. So single to Manoj, and his individual score now moves on to 8. That single will bring a right-handed batter Akshay on strike now. Keshav to Akshay. Akshay punched the ball onto the onside, played elegantly to the long on region. There is a protection. So Akshay will have to satisfy with only a single here. So Akshay's individual score now moves on to 4. And total score at the moment is 60 with 3 wickets down. So you are watching DCA Platinum Jubilee T20 Cricket Tournament, very well organized by Durgi Gudi Cricket Association of Shivamogga. He goes for a big one. The ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it, but that was a long chase for the fielder. And the ball has crossed the boundary ropes for 4 runs. That's a magnificent shot there in the last ball of the over. He picked it up very nicely and hits that one to the long off fence. The fielder was standing quite far from the ball where it has fallen down, and he was not able to stop that ball. So ball has crossed the boundary ropes for 4 runs. So 4 valuable runs to the batter here and to the team VCC Hassan. So end of the over number 11. After the completion of 11th over, runs on the scoreboard is 64 for the loss of 3 wickets. This is a match between DCA versus VCC Hassan. DCA captain, after winning the toss, they had decided to field first here, and in reply to that, VCC Hassan have scored 64 runs now in the after the completion of 11th over. A good partnership is going on here between Akshay and Manoj, trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a good platform here. Jairam has been introduced here to bowl the 12th over of the innings. Right-handed batter Akshay is taking guard from umpire. The 2 umpires officiating for this match are Deepak and Naveen. Deepak is the main umpire there, and Naveen Kumar is standing at the square leg region as a square leg umpire. Very, very experienced umpires from KSCA Shivamogga zone. Very hot sunshine now, bright sunshine here at KSCA Stadium, Naule Shivamogga. A beautiful greenery ground. So from the pavilion end, bowler Jayanna is ready to bowl the next delivery to the left-handed batter. Manoj Gowda plays it elegantly to the onside. Long chase for the fielder. Will they get to 2? Yes, they have completed the second run comfortably here. Good understanding between the 2 batters. And this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers here. Aggressive running between the wicket. Couple of runs have been added to the total, which takes their full score to 67 now.
That's a very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, so no possibility of any run there. The ball pitching on the off stump and batter Manoj Gowda was not able to connect the ball. Wicketkeeper does the rest of the job. Once again the ball is in the hands of the bowler Jayaram, and he will be bowling to the left-handed batter Manoj Gowda, who is batting on 14 after facing 10 balls. He has scored 14 runs for his team. Straight to the fielder, so no runs resulted here. Score remains on 67 for the loss of 3 wickets after 11.4 overs. Jairam to Manoj. Manoj flicks the ball, steers it down to third man region. Ball takes the leading edge of the bat, and fielder was not able to stop that ball. Ball has crossed the boundary rope for 4 runs. Welcome boundary for VCC Hassan. The ball takes the leading edge of the bat, and it was down to third man. The fielder tried his best, but it was very fast. He was not able to stop that ball. Desperate effort there by the fielder. As a result, 4 runs have been resulted for VCC Hassan team. This time there's almost a Yorker length delivery, ball pitching right into the block hole, and batsman Manoj Gowda has no clue about that ball. He doesn't know much about delivery, he doesn't have any clue about that ball, misses it completely, so no runs resulted here. Dot delivery there by the bowler. So end of the over number 13, I beg your pardon, end of the over number 12, after the completion of 12 overs, runs on the scoreboard is 71 for the loss of 3 wickets. So they are having a run rate of nearly 6 per over now. They will have to accelerate their score. Only 8 more overs to go. Let us see how many more runs they will be able to score in the remaining 8 overs. Bowler name? Bowler name? Anna, bowler name? Yuvraj. UV has been brought into attack, and he's going to bowl the next over. He will be operating his over from the road end, and the right-handed batter is on strike now. 71 for the loss of 3 wickets. A good partnership is going on here between these two batsmen, and DCU will have to try to break this partnership. That ball keeping very, very low, surprise the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. That ball kept very, very low. So no runs resulted. Wicketkeeper collects the ball behind the stumps. Fardin is doing his job as the wicketkeeper for Durgigidi Cricket Association team. DCA, after winning the toss, they had decided to field first here. Punched the ball onto the onside. It was in the air for a while, but safely landed into the no man's region. Long off fielder comes across and collects the ball and threw it very quickly to the bowler. So single has been added to the scorecard. 72 runs on the scoreboard now. 13th over is in progress. Left-hander will take the strike, and he will be facing the bowler Yuvraj from the far range, making some change in the field placement for this left-hander here. 4 men on the onside. Played elegantly to the offside region. The fielder fumbles, but they will not get more than a single here. They will have to satisfy with just a 1 run. So with that single, the scorecard of Vijaya Cricket Club of Hassan now slowly moves on to 73 for the loss of 3 wickets. Akshay and Manoj Gowda are the 2 batters in the middle.
He goes for a big one. Ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it. And he is out. That was a short of leg delivery. He goes for a big one, but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He has lost his complete rhythm there. Not much of power behind that shot. As a result, the ball takes the leading edge of the bat, and it was in the air for a while. And the fielder, Kirti, standing at long on region, making no mistake, caught it beautifully. Finally, he converted that into an amazing catch. Very good presence of mind. And you can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. So, unbelievable catch taken by the fielder at long on. So, one more big blow for VCC Hassan. Now, partnership has been broken, and the bowler Yuvraj is a very successful bowler who has picked up that important wicket. So Akshay is the man there moving back to the pavilion. To replace him, the new batsman now joining is Abhiraj. Another right-handed batter, Abhiraj, has come out to the center now. And he's taking guard from umpire Naveen Kumar. So now these two batters will have to take the full responsibility of this game on their shoulder. They should not lose any more wickets. They must keep their wicket intact, because they are having a run rate of nearly 6 per over now. 73 runs on the scoreboard, and we are in the 13th over of the innings. 2 more balls to go of this 13th over. Yuvraj, successful bowler, once again ready to bowl to the new batter Abhiraj. Again a flighted delivery and an even bounce there. Batter Abhiraj misses the line of the ball, and ball went wicket-keeper's hand. So end of the over number 13. Pretty good over there by the bowler. So after the completion of 13 overs, runs on the scoreboard is 73 with 4 wickets down for VCC Hassan. Vijaya Cricket Club of Hassan is playing against Dca Shivamogga team. This is the second round match between these two teams. DCA had won their first match yesterday, whereas VCC Hassan lost their first match. So this is a very important match for VCC Hassan, a crucial and important game. They should not lose this game. Must-win situation now, rather a do-or-die situation for VCC Hassan. He goes for a big one into the gaps. He finds the gap, but very good piece of fielding there. Fielder cuts it off. So only single resulted here. Very, very good piece of fielding. He was very quick. He has cuts it off and threw it very quickly to the bowler there. Only one resulted. Score moves up to 74 now. Abhiraj is yet to open his account. He is a newcomer. He has faced 2 balls so far. He hasn't scored any runs. Now after taking the guard, watching the field placement carefully, he will face Jayana. Jayana balls. Abhiraj played that elegantly to the long off, but there is a protection. So Abhiraj will have to satisfy with only a single here. Durgi Gudi Cricket Association of Shivamogga are organizing this fantastic cricket tournament. 3 days of cricket festival, cricket carnival. Through the covers he plays, strucks the ball over the cover point region, but fielder collects the ball, so only single will result here.
3 singles so far in 3 consecutive balls. Jayanna is bowling with the very good discipline line. He's maintaining a good line and length, bowling in the right spots. So he has to maintain the same line and length throughout the spell. Steers it down to third man region, straight to the fielder at gully region. No runs resulted. Dot delivery there by the bowler Jayanna. First dot ball of this over. 2 more balls to go of the over now. For the 5th time, Jayanna balls, and I think he is out. That is the beauty of the bowling. Fantastic, perfect delivery there by Jayanna. The ball kept very, very low, and the batter had no clue about that ball. He doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. So misses it completely, and the ball uprooting the middle stump. So batter Abhiraj has to move back to the pavilion here. So one more big blow for Hassan team here at the score of 76. So lots of hopes from Abhiraj, but none can fulfill. Unfortunately, he has to move back to the pavilion. So pretty good over there by Jayanna. Picked up that important wicket. He has conceded only 3 runs in that over. So runs on the scoreboard is now 76 for the loss of 5 wicket, and last ball to go of this over now. Over number 14 is in progress. New batter has come out to the center. Manoj TJ is the newcomer, and another Manoj Gowda is also in the middle. Jayanna, very, very successful bowler. Very good ball there by bowler. So pretty good over has come to an end now. He has given the breakthrough, much required breakthrough, what DCA were looking for. He got an important wicket. So bowled economically well, just conceded 3 runs in that over, and he has got one important wicket of Abhiraj. So end of the over number 14. So after 14 overs, it is 76 runs on the scoreboard. 5 more overs to go now. Let us see how many more runs they will be able to score in the remaining 5 overs. I beg your pardon. 6 more overs to go. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 77ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. 77ಕ್ಕೆ 5. ಯುವರಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಮನೋಜ್ಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಳ್ಳಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 78ಕ್ಕೆ 5. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 79. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ ಟಿಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವರ್ ದಾಣಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮನೋಜ್ ಗೌಡಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಬಂದ ತಾವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಓಟಗಳು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ದಾಂಡಿದ ಮುಖೇನ 4 ಓಟಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 84ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಯುವರಾಜ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ ತಂಡ 85 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ತನ್ನ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು 85 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿಎ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ. ಡಿಸಿಎ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬ್ಲಿ 2023ರ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೆಎಸ್ಸಿಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನವುಲೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ SL ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅತಿಥೇಯ ಡಿಸಿಎ ತಂಡ. SL ಅಕ್ಷಯ್ ಡಿಸಿಎ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಇರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ತಂಡದ ಕೂಡ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. KPL ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಗೌಡಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗರು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. 16ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 86, 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ SL ಅಕ್ಷಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮನೋಜ್ TJ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಮುತ್ತವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 87ಕ್ಕೆ 5. ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೌನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಎಸೆತ. ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಇದನ್ನ
ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಿಥೇಯ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ವಿಸಿಸಿ ಹಾಸನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿಗೆ ದಾಂಡಿಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 88ಕ್ಕೆ 5 ವಿಸಿಸಿ ಹಾಸನ ತಂಡ. ಮನೋಜ್ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮನೋಜ್ ಹೊಡೆದ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಸಿಸಿ ಹಾಸನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 90ಕ್ಕೆ 5. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 90. 16ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ SL ಅಕ್ಷಯ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ SL ಅಕ್ಷಯ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ರಹಿತವಾದ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ. ರನ್ ರಹಿತವಾದಂತೆ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ KCA ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೋಜ್ ಗೌಡಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಚೆಂಡು. ಪುಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಶಃ ನೇರವಾದ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಇಕೊನಾಮಿಕಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 16 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ವಿಸಿಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 90. So Vijaya Cricket Club is having a run rate of exactly 5.625 per over. 4 more overs to go now. They need to go for big hits now. They desperately need some big boundaries or sixes at this stage of the game to accelerate their score. Jayanna is the bowler there. Operating is over from the far end. Meanwhile, batsman played that shot elegantly to the long on. The fielder from the long on region comes across and collects the ball. But before he collects the ball and throws it back to the bowler, there is ample time for both these two batters to go for an easy single. So single to the right-handed batter. That single will bring Manoj Gowda, the left-handed batter, on strike now. Jayanna boss, he goes for a big one. Ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it. And straight in the throats of the fielder. The fielder at long on region makes no mistake. Caught it beautifully. Once again, Jayanna struck here. Vasant, the fielder, standing at long on region, makes no mistake, converted that into a simple catch. So one more wicket has gone down now for VCC Hassan team. They have lost their 6th wicket at the score of 91.
So this is the DCA Platinum Jubilee T20 Cricket Tournament is being organized by Durgigudi Cricket Association of Shivamogga. 12 different teams are participating in this particular tournament, and who is the new batsman? Is it Rutvik Gowda? Okay, thank you. So Rutvik Gowda has come out to the center now to replace the batsman who was just got out little while ago. So Jayanna is the successful bowler, has got that important wicket, and once again he will bowl to the right-handed batter. Rutvik Gowda is on strike. Short of line delivery, bowler's back drive. The bowler was not able to stop that ball, but a very good effort there by the bowler. Otherwise, it was going straight down the ground. He has saved a couple of runs for his team here. Only single resulted. So with that single, the scorecard of their team now slowly moves on to 92. Jayanna to Manoj. Manoj played that shot nicely at long off. There is a protection. So Manoj will get only a single here. He will not get more than a single. There is no chance for going for the second run. Manoj's score moves on to 5. That's a very fine delivery, clever and intelligent bowling there by Jayanna. Jayanna is bowling economically well. So last ball of the over. This time he goes for a big one. Once again, ball is in the air. It could be 6, and that's a mighty 6. Lovely timing and nice footwork by the batsman. Down the wicket goes, picked it up very nicely and hits that one to the long on fence for a maximum. So there's the end of the over number 17 after the completion of 17 overs. Runs on the scoreboard is now 96 with 6 wickets down. 99 runs on the scoreboard with 6 wickets down. So 3 more overs to go now. Last 3 overs remaining. SL Akshay has been brought back into attack. Very experienced player. SL Akshay, who has represented Karnataka team, played for Ranji also. He has also represented a KPL, an all-rounder player, the trump card of DCA, a backbone of DCA. With a long run up, he balls, batsman straight down the ground he played, and very good piece of fielding there by the fielder. The fielder from the long on region runs across and stops the ball. Otherwise, the ball would have been crossed the boundary ropes here. So only single resulted here. That brings up 100 for VCC Hassan in the 18th over of the innings. Vijaya Cricket Club, after putting into bat first, they have scored now 100 runs for the loss of 6 wickets. So far, DCA bowlers have done a very good job. After winning the toss, they had decided to bowl first. SL Akshay once again. Akshay to Ritik Gowda. Ball was in the air for a while, but the ball safely landed into the no man's area.
They come back for one more run here. There could be a chance of run out. It was a very risky run. I think the bowler SL Akshay is injured there. Maybe some muscle sprain. So looks like SL Akshay is injured, and there will be a substitute for him now to replace SL Akshay. So this is a disappointment for DCA team because he was the backbone of their team, one of the trump card. Unfortunately, he has to come back to the pavilion because of his leg injury. ...102 runs on the scoreboard after losing 6 wickets. We are in the 18th over of the innings. Who is going to bowl now? Can we have the bowler's name, please? Okay, Matthews will replace the bowler. Matthews is going to continue the over from the KSCA stadium end. So from pavilion end, it is going to be Matthews to continue the over. Right-handed batter Ritik Gowda will be taking the strike. He is batting on 9 runs after facing 4 balls. At the non-strikers end, we have got Manoj T, who is batting on 6 after facing 7 balls. 4 men on the onside for Ritik and 5 on the offside. There is a long on, deep mid wicket, fine leg, square leg, long off, extra cover point, short third man. So everything seems to be ready here. The bowler Matthews will continue the over. He will bowl to Ritik. Left arm bowler balls, punch the ball onto the onside, hammer the ball into the gaps.
but the fielder from the deep mid-wicket region runs across and collects the ball. Otherwise, the ball would have been crossed the boundary ropes here, almost very close to the boundary ropes. He was able to cut it off. Meanwhile, couple of runs have been added to the total of Vijaya Cricket Club of Hasana, which takes their full score to 104 for the loss of 6 wickets. 3 more balls to go of this over now. Matthew Scotty ball is in the air, it could be out as the fielder is underneath it, and he's out! Unbelievable catch. Catch of the day, catch of the match. Very, very good presence of mind. As I mentioned earlier, you can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. It was not an easy catch, it was a running catch, and also it's not easy when you are looking at a hot sun to judge such kind of catches, but finally he kept his eyes on the ball and converted that into an amazing catch. Vinayak, the substitute fielder, has taken that catch. He was the substitute for SL Akshay, who was just got injured, and a big blow for Vijaya Cricket Club of Hasana. They are in trouble now. Score still remains on 104 for the loss of 7 wickets. And we are now in the 18th over of the innings. It's a 20 overs match. Who is the new batsman? Can we have the batsman name, please? Okay, thank you. Sanjay will be taking the guard from umpire Deepak. And Sanjay is watching the field placement carefully. A technically sound batsman of VCC Hassan, Sanjay. Punched the ball onto the onside, played elegantly to the deep mid-wicket region. The fielder comes across and collects the ball and threw it very quickly to the bowler's end. So batter will have to satisfy with only a single here. With that single, new batsman Sanjay Goruru, he's off the mark. He opened his account, and that single will bring Manoj T back on strike now. Wicketkeeper is giving some suggestions, some tips to the bowler Matthew Scotty, who is bowling exceptionally well so far. Oh, he tried for a fancy stroke, but he found complete failure in playing that one. Wanted to play to the over the head of the wicketkeeper. Unfortunately, he found utter failure in playing that one. So it's a dot ball to end the over. Pretty good over there by Matthew Scotty. So there's the end of the over number 18. So after 18 overs, runs on the scoreboard is 105 for 7. So you are watching DCA Platinum Jubilee Cricket Tournament presented by Durgi Gudi Cricket Association of Shivamogga. ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿವೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಉಳಿದಂತ 12 ಎಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಣ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾರುವಕ್ಕದ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಕೈಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 105ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಂಡಿಗ ಸಂಜಯ್ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಯಣ್ಣ ಎಸೆತದ ಚೆಂಡನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತಳ್ಳುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡಿಗ ಸಂಜಯ್. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 106ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. 19ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬ್ಲಿ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನೌಲೇಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು.
ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 108ಕ್ಕೆ 7. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡ ಈ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಗೂಟರಕ್ಷಕ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿನ ತಗಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇವೆ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 112ಕ್ಕೆ 7. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 19ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ. 4 ಓಟಗಳು ಬೌಂಡರಿ. ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 19 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಸಿ ಹಾಸನ ತಂಡ 116 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಡಿಸಿಸಿ ಹಾಸನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಕೀರ್ತಿಯವರನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡಿದ್ರು. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಮನೋಜ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ ಜೋಡಿ. ಸಂಜಯ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಸಂಜಯ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು. ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಕವರ್ಸ್ ಬುಕಿಯನ್ನು ಆಡುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇವೆ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಜೆಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ತೇಲಿ ಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಸನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 123. 123ಕ್ಕೆ 7. 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ. 6 ಷಡ್ಕ 6 ಓಟಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 6 ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇವೆ. 1 ಶಾಟ್.
ಸೊ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಕೀರ್ತಿ ಟು ಮನೋಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿನಾಯಕ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ವಿನಾಯಕ 2 ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸನ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಗಿದಂತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಧಾರಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ ತಂಡ 130 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಜಯಗಳಿಸಲು 131ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡಿಸಿಎ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅತಿಥೇಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಿಸಿಎ ತಂಡ 131 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸರಾಸರಿ 6.5 ರನ್ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ದಾಂಡಿಕತನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ. 2 ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳು. ಹಾಸನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸಿಎಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಂಡ. ಸೊ ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೈ ಇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಕೂಡಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಬನ್ನಿ ದಯಮಾಡಿ. ಬೌಲರ್ ಹೆಸರು ಬೌಲರ್ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಸೀದಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ 2ನೇ ಎಸೆತ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2 ಎಸೆತಗಳ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 131 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. 4 ರನ್ಗಳು. ಮೊದಲ ರನ್ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಲು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. 4 ರನ್ಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. 4 ರನ್ಗಳು. ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 4 ರನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 8 ರನ್ಗಳು. 2 ಸತತ ಬೌಂಡ್ರಿ. 2 ಸತತ ಬಾಲ್ಗೆ ಸತತ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಲನ್ನು ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನ್ನು 1 ರನ್ನು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಡೆಯ ಬಾಲ್. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಕಡೆಯ ಬಾಲ್. 9 ರನ್ನು. 9 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸತತ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು. ಕಡೆಯ ಎಸೆತ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ. ಇಶಾನ್ ಅವರು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಾಲನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 10 ರನ್ಗಳು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್
ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕೋರರ್ಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೌಲ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸಂಜಯ್ ಗೋರೂರ್ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡಿಂದ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 10 ರನ್ಗಳು. ಅವರನ್ನ ಇಶಾನ್ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ. ಸಂಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಇಶಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತ. ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ವೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ 1 ರನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಜಯ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ತಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫೀಲ್ಡರ್. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬಾಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿನ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಸೀದಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಶಾಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಾಟ್. ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಬಾಲ್ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16, Dca 16, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತ. ಆದರೂ 2 ರನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡಿಂದ.
ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ವೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 19. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ DCA ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಜಯ್. ಬಾಲನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು. ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿದೆ. 4 ರನ್ಗಳು. ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಾಲ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿದೆ. 4 ರನ್ಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23. ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 1 ರನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಪೃಥ್ವಿ, ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು 3ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 24. ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೌಲರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಾಲನ್ನು ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಈಗ ಇಶಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಬಾಲು ಬ್ಯಾಟಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಸವರಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಶಾನ್ ಅವರು. ಬಾಲು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚನ್ನು ಸವರಿ
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26. ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಈಗ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಬಾಲು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. 1 ರನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈಗ 27, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಈಗ ಇಶಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವರು ಓಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ರನ್ನುಗಳು ಈಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. 29 ರನ್ನುಗಳು, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದರು, ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ರನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೌಲರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 29. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29, 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮುಲ್ಕಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ, ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ತೀರದ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಲ್ಕಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋರರ್ಗೆ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬೌಲರ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಇಶಾನ್ ಅವರು ಬಾಲನ್ನು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಮುಲಾಖಾತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಗೂ ಬಾಲಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂದ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮಲ್, ಇಶಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರಿಂದ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ 3 ಬಾಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ 4 ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಔಟ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಇಶಾನ್ ಅವರು ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶದತ್ತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಇಶಾನ್ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಯಾರು? ಯುವರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಅವರು ಔಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಯುವರಾಜ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಒಬ್ಬ ಆಕರ್ಷಕ ಆಟಗಾರ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 81 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಔಟ್ ಆಗದೆ 81 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯುವರಾಜ್ ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯುವರಾಜ್ ಅವರು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯುವರಾಜ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರ ಎಸೆತವನ್ನ ಯುವರಾಜ್ ಅವರು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಅವರು 38 ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ 81 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾದ ನಂತರ ಈಗ ಹೋಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಮುಲ್ಕಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So thank you, Nityananda Prabhu. 30 runs on the scoreboard with 1 wicket down, Dca Shivamogga. Played nicely to the covers, but straight to the fielder there. Good piece of fielding by the fielder. Very tight fielding they have set in the offside. All the 5 fielders are inside the ring. So it's a power play over. Prithvi balls once again straight to the fielder at third man region.
rather a gully region. The fielder collects the ball, so no runs resulted. 2 dot balls so far in this over. The bowler Prithvi is bowling with good line and length, and he's not giving room for the batsman to play. And batters will have to look for big hits now during the power play session. Goes for a big one, ball is in the air. It could be, we'll have to wait for umpire decision. Yes, it is. It's a maximum. The batter has given complete punishment for the bowler Prithvi, charging the bowler on that occasion. He has scored 6 valuable runs, and he has taken the advantage of that power play fielding restriction here. First 6 overs will be mandatory power play. Only 2 fielders are allowed to stand outside the 30-yard circle. Once again, steers it down to third man region. Good piece of fielding straight to the fielder. So no runs resulted here. Runs on the scoreboard is 36 for the loss of 1 wicket, Dca Shivamogga. You are watching match between Dca Shivamogga and VCC Hassan. Punch the ball onto the onside, long chase for the fielder. But they will not get more than a single here. Batter has to satisfy with only a single. So single to Yuvraj. Yuvraj's individual score now moves on to 8 after facing 6 balls. Yuvraj is a terrific player of Dca Shivamogga. Yesterday he has scored 81 runs after facing 37 balls. So one of the backbone of Durgi Gudi Cricket Association, Yuvraj is standing at the square leg region now. I mean at the non-striker's end. Played elegantly to the onside, gently pushing the ball to the onside, just giving the touch and going for a cheeky single, and he gets a single here. So very hot sunshine here today at KSCA Naule Cricket Stadium. A beautiful venue. And this tournament is very well organized by Durgi Gudi Cricket Association on account of their Platinum Jubilee celebration. And we are in the second day of this tournament. The final match will be played tomorrow. Matches are being played in 4 different grounds. KSCA Ground 1, KSCA Ground 2, JNN Cricket Ground, and also Pacific Prerana Institute of Engineering, of Technology and Management College Ground. So we'll have to wait and see which team will qualify for the quarter-final round. The quarter-final matches will be played today afternoon. I think already Diamonds Cricket Club are in the top-most position in Group B, and they have already entered into the quarter-final. That's a bad start for this over. He starts off with the wide delivery there. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper. But very good effort there by the fielder there. And he has saved a single here. Wide has been signaled. That should be a wide. No doubt about that delivery. Umpire has no problem whatsoever in stretching his arms and giving a wide signal here. Yuvraj will take the strike now, and he will be facing the bowler. The bowler from the KSCA Stadium end. Short of the delivery, punch the ball onto the onside, all the way to the boundary for 4 runs. Welcome boundary for Dca Shivamogga. What a magnificent shot it was. Lovely timing and nice footwork. Down the Vidigam, picked it up very nicely and hits that one to the deep mid-weight fence for a boundary here. So 4 valuable runs have been added to the total of Dca Shivamogga. Their score now jumps up to 46 for the loss of 1 wicket. The man out is Ishan for duck. Without making any score, he was back in the pavilion. Flicks the ball onto the onside. There is a fielder at square leg. Almost very close to the square leg umpire. He was able to stop that ball.
Leg bye has been signaled by umpire Deepak. One extra run has been added to the total of DCA Shivamogga, which takes their full score to 47 now. For the third time the bowler balls. That's a very, very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of the run there. The ball pitching on the off stump and batsman missed the line. Score at the moment is 47 with 1 wicket down. 47. Kirti is on strike. Nirmal to Kirti, that's a fine delivery pitching right in the block hole, and the batsman Kirti played a forward defensive stroke there, giving full respect to that delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there, so no runs resulted. Dot delivery there by the bowler. 2 more balls to go of this over now. Over number 6 is in progress. There is a protection in the deep, so only 2 runs will result here. Strucks the ball over the extra cover, and magnificent cover drive, but only 2 runs resulted here. Last ball to go of this over now. Nirmal will bowl to Kirti for the last time in this over. From the KSCA stadium end, in the right arm over the gate fashion, he bowls. Short of line delivery, gently pushes the ball to the onside, and that brings up 50 for DCA Shivamogga. 50 comes up for Durgi Gudi Cricket Association of Shivamogga team. DCA Shivamogga is playing against Vijaya Cricket Club of Hassan in the first match of the day number 2 in this KSCA Naule Stadium. Very hot sunshine here today. The final match will be played tomorrow. Today afternoon, quarter-final matches will be played. We have got 12 teams in 4 different pools. So top 2 teams will qualify for the quarter-final round, and all those quarter-final will start today afternoon. .50 with 1 wicket down after 6 overs, so 81 more runs required in the remaining 84 balls. Very interesting match is going on here between these 2 teams. 84 balls remaining, 81 more runs required. So Hassan team desperately need wickets at this stage of the game to get the breakthrough and to come back into this game. So in Pool A, Cricketers Association of Hassan have got 2 points. Also Friends Cricket Club have got 2 points. United Sports Club played 2 matches and they have lost both the matches what they have played. Change in the bowling position here. Manoj is going to bowl the next over. He will be operating his over from the far range. Manoj to Kirti. With a short run up, Manoj will bowl. Crashing drive to the offside. Tremendous shot over the cover point region. There is a fielder at deep cover point. So only single will result here. These 2 batsmen are playing sensibly here. A good partnership is going on here between these 2 batsmen. They are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a very good platform here, and Hassan team desperately need wickets. They need to break this partnership now. If they can pick up 1 or 2 wickets in this over, definitely they can change the whole complexion of the game and they can come back into this game. Let us see what strategy the bowler will adopt now. Manoj Chivara, short of line delivery, goes for a big one, and
One bounce over the boundary for 4 runs. Welcome boundary for Dca Shivamogga. 4 valuable runs from the bat of Yuvraj. Yuvraj individual score now moves on to 16. He has faced 9 balls so far. Runs on the scoreboard is 55 for the loss of 1 wicket for Dca Shivamogga team. That ball keeping very low, glides the ball onto the onside. Good running between the wicket here, aggressive running between the wicket. Good understanding between the two batters, Kirti and Yuvraj. Kirti was very quick, so Yuvraj gets a single. Yuvraj individual score now moves on to 17. That single will bring Kirti back on strike now. Kirti goes for a big one, straight down the ground. He played couple of bounce over the boundary for 4 more runs. This time 4 valuable runs from the bat of Kirti. So organizers have arranged lunch, afternoon meals for all the players. Very well organized cricket tournament under the leadership of Ideal Gopi. This tournament is being conducted by Durgi Gudi Cricket Association of Shivamogga on account of their Platinum Jubilee celebration. 12 different teams have participated in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize of 50,000 with the attractive DCA Platinum Jubilee Trophy 2023. The final match will be played tomorrow afternoon in the same ground. Msports is hosting the live broadcast. First ball of the over, clever bowling there by the bowler. Ball wraps onto the pad, loud appeal by the bowler, but no damage done, no runs resulted here. First ball is a dot ball. So Msports is hosting the live broadcast of this tournament. Crashing drive to the offside, but straight to the fielder. So 2 dot balls so far in this over. So people from all corners of the world can watch each and every match of this tournament. So end of the over, after 7 overs, it is 60 for the loss of 1 wicket. So DCA Shivamogga need another 71 more runs in the remaining 78 balls. We cannot say exactly which team will win this match because both the teams have got some outstanding players. So 50-50 situation here. Both the teams are sailing on the same boat. Must-win situation, rather a do-or-die situation for both these two teams to qualify for the next round and to get 2 points. ಎಂಟನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿರಾಜ್ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಡೆಯಿಂದ, ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತುದಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ. ಯುವರಾಜ್ಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದೋಟವನ್ನ ನಿರಾಸದಾಯಕವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯುವರಾಜ್ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಯುವರಾಜ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 18. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿ 31ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಳ್ಳುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಕೀರ್ತಿ. ಕೀರ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 62ಕ್ಕೆ 1. ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಭಿರಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು, ಈ ಬಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ, 4 ಓಟಗಳು. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಯುವರಾಜ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 66ಕ್ಕೆ 1. 8ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡಿಗ ಯುವರಾಜ್. ಯುವರಾಜ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 32. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಕರ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಎಸೆತ ಚೆಂಡನ್ನ ಮಿಡಾಂತ್ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು, 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಯುವರಾಜ್ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಆಡುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮುಗಿದಂತ 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 68 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೀಳುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನ ಪೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ. ಉಳಿದಂತ 72 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 63 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 5.25 ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಸಿಸಿ ಹಾಸನ ತಂಡ. ಪೃಥ್ವಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು, ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೆಂಡನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು, 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 69ಕ್ಕೆ 1. ಮತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಯುವರಾಜ್, ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಡಿಸಿಎ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತ ಯುವ ಆಟಗಾರ. 23ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಟು ಯುವರಾಜ್, ಯುವರಾಜ್ಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು, ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯುವರಾಜ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಆಟವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 2ನೇ ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ, 69ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 70 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 62 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಸಿಸಿ ಹಾಸನ ತಂಡ, ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಡಿಸಿಎ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹಾಸನದ ತಂಡ 130 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ 131ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ತನ್ನ 2ನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವರಾಜ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಎಸ್ಎಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ, ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಎಸ್ಎಲ್ ಅಕ್ಷಯ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಗ್ ಇಂಜುರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಾಗಿ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಎಲ್ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ. ಎಸ್ಎಲ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 70. 61 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 69 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ರಹಿತವಾದಂತ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಒಂದು ಓಟ ಗಳಿಸುವ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಓರ್ವ ನಂಬುಗೆಯ ಆಟಗಾರ ಎಸ್ಎಲ್ ಅಕ್ಷಯ್. ಬಹಳಷ್ಟು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಟಗಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ 67 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 60 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 71 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 66 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 60 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 66 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 60 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಸನ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಎಸ್ಎಲ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಭಿರಾಜವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿರಾಜ್. ಕರಾರುವಕ್ಕದ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 59 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 63 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಪೂರ್ಣಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳು ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಅವಳಿ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 74. 57 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 62 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿವೆ. 57 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 74ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು
ಎಸೆತಗಾರನಿಂದ ಬಲವಾದ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಮನವಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಸಿಸಿ ಹಾಸನ ತಂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 76 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ 2 ಬುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು. 60 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 55 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಉಳಿದಂತ 10 ಓವರ್ನ ಮುಂದೆ 55 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಎಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 77ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪ್ರಬಲ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ 6 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಓಟಗಳು. ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಅಕ್ಷಯ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಗೇನ ಬರ ಸಿಡಿಲನ್ನ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನ ಆಡಿದ್ರು SL ಅಕ್ಷಯ್. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಬೌಲರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ SL ಅಕ್ಷಯ್ಗಾಗಿ ಎಸೆಯುವಂತ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಥಿಕ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೌನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ. ಅಕ್ಷಯ್ ವೈತು ಗಳಿಕೆ 10. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ 37ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಟು ಕೀರ್ತಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 85ಕ್ಕೆ 2. ಮುಗಿದಂತ 11 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತ 54 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 46 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 8 ಉದ್ದರಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೀರ್ತಿಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Manoj Gowda, the bowler, has been introduced. Batter played that elegantly onto the onside, but only single will result here. 45 more runs required in the remaining 53 balls. Manoj Gowda to SL Akshay. Akshay played that shot elegantly onto the mid-on, but not a fully controlled stroke. Didn't time it too well, so he will have to satisfy with only a single here. So
Akshay gets a single. His individual score now moves on to 11. Played the shot onto the onside. There is a protection, so they will get only a single here. Good partnership is going on here between these two batters. Kirti and Akshay are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a good platform here. Steers it down to third man region. Down to third man, the fielder comes across, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. So single to Akshay, and he moves on to 12. That single will bring Kirti back on strike. Now Kirti is batting sensibly, batting on 40 runs. Straight down the ground he played. Good piece of fielding off his own bowling. Followed through and picks up the ball. No runs resulted. Manoj Gowda, the bowler, is operating his over from the pavilion end. Down the wicket comes. Picked it up very nicely. But the fielder comes across and cuts it off. So only single resulted here. So these two batters are playing sensibly here. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact because they have lost 2 wickets early in their innings. First man out was Ishan for Duck, and after that, I beg your pardon, Ishan scored 2 runs, and now Kirti and Yuvraj played a brilliant knock of 23 runs. Kirti and Akshay are in the middle. 90 runs on the scoreboard. That means 41 more runs required in the remaining 48 balls. 41 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಂತ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Akshay has been brought back into attack now from the far edge. Played elegantly onto the onside. There is a fielder. So Kirti gets a single here. Kirti's individual score now moves on to 42. After facing 39 balls, he has scored 42 runs for his team. SL Akshay is back on strike now. He goes for a big one. Ball is in the air. It could be a catch. Will have to wait. And it's a 6. Lovely timing and nice footwork by SL Akshay. Down the track he goes. Picked it up very nicely and hits that one to the long on fence for a maximum. What a magnificent shot it was. He's a good timer of the ball, one of the hard hitter of the ball. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground, and he has given complete punishment for the bowler here. Crashing drive to the offside, long chase for the fielder. Good piece of fielding there, almost very close to the ball ropes. The fielder comes across and catches the ball. So only single resulted here. Single to SL Akshay, and he moves on to 19. Total score at the moment is 98 for the loss of 2 wickets. Played elegantly to the mid-off. There is a fielder at silly mid-off, so no runs resulted here. Score remains on 98 now. Bowler Akshay will bowl to Kirti, who is batting on 42. Good length delivery. Batsman played straight down the ground. They will get only a single here, not more than a single. There is no possibility of going for the second run. So that single will bring once again dangerous batsman Akshay on strike. One of the hard hitter of the ball, Akshay, well-known cricketer from Shivamogga area, and he will face Akshay now. So it is Akshay to SL Akshay now. Converted that into full toss, but didn't try to hit it too hard. Not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke.
Not much of power behind that shot, so only single resulted. So that brings up 100 for DCA Shivamogga. Over number 13 completed. 31 more runs required. 42 balls remaining. 7 overs to go. 31 more runs required. So the man of the match award will be presented by the physical director of JNNC College, Mr. Chetan. He is already with us on the dais. So I would like to recognize your presence, sir, and we heartily welcome you on behalf of organizers Durgi Gudi Cricket Association. Steers it down to third man region into the gaps. No, there is a fielder, so they may get only a single here. Good piece of fielding by the fielder. So 1 run has been added to the total of Durgi Gudi Cricket Association, which takes their full score to 101 for the loss of 2 wickets. Manoj Gowda to Kirti. Kirti goes for a big one, but ball falling just short of man at long on. So only single resulted here. So good intelligent cricket is going on here between Kirti and SL Akshay. Very good partnership here. Hassan team will have to break this partnership now. He goes for a big one. Ball is in the air. There is a fielder underneath it. I think that's all over for the batsman here. SL Akshay departs. A big blow for DCA Shivamogga. What a disaster for the team. They lost the trump card of the team. One of the hard hitter. Akshay has to move back to the pavilion here. Third wicket has fallen down for DCA team. So after this match, the man of the match will be awarded to the player of the match. And we have got the chief guest with us, Mr. Chetan, the physical director of JNNC College, and also Mr. Anil. These are the 2 chief guests for the presentation ceremony for the man of the match award. So third wicket goes down now at the score of 102. So 29 more runs required, 39 balls remaining. Kirti is batting sensibly, brilliantly. He's batting on 44. Akshay scored 21 valuable runs after facing 17 balls. Fardeen has come out to the center now to replace SL Akshay. So after the fall of SL Akshay, DCA Shivamogga are in trouble. So what a great comeback by the players of Hassan team. So we have Mr. M. Ranganath, former DCA captain, is with us.
witnessing this cricket tournament. So we heartily welcome you, sir. And he will be part of this presentation ceremony for the Man of the Match award after this match. So end of the over. So after 14 overs, it is 104 for the loss of 3 wickets. 104 for 3. That means 27 more runs required. 36 balls remaining. So who is the new bowler? Sanjay is going to bowl the fresh over from the road end. That's a very fine delivery, but it was going far away from the off stump, so wide has been signaled here. 1 extra run has been added to the total, which takes the full score of DCA Shivamogga to 105 for the loss of 3 wickets. The last man out was Akshay for 21. Akshay SL scored 21 runs. Sanjay bowls this one to the right-handed batter. Ball chipped up in the air, but the ball safely landed into the no man's region towards the long on. The fielder from the long on region comes across and collects the ball. Meanwhile, Fardin gets a single here. Score moves on to 103, and that single will bring Kirti back on strike, who is playing sensibly here. Kirti is on 46 runs. Fardin played the shot elegantly to the onside and single to Fardin. Kirti will take the strike and he will be facing Sanjay Goruru, an all-rounder player for Hassan team from Goruru, one of the key player of Hassan team. Short of line delivery, ball takes the outer edge of the bat. Fielder was able to cut it off almost very close to the boundary ropes. He has stopped that ball. Otherwise, the ball would have been crossed the boundary ropes here, and he has saved a couple of runs for his team. So 2 more runs have been added to the total of DCA Shivamogga, and their score now slowly moves on to 109. 33 balls remaining, 22 more runs required. Straight to the fielder at mid-off. Played the shot towards the mid-off region. The fielder collects the ball, so no runs resulted here. Kirti is on 48, slowly marching towards the half century here. He's on strike. Sanjay to Kirti, short of line delivery, played elegantly at long on, and Kirti gets a single. So with that single, Kirti's individual score now moves on to 49, and the total score at the moment is 110. 131 is the victory target for DCA Shivamogga team. Sanjay to Fardin. That ball kept very, very low. Surprised the batsman. Batsman Fardin had no clue about that ball. Misses it completely. The pace deceives the batsman. Ball betrays the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. So no runs resulted. That's the end of the over number 15. After the completion of 15 overs, it is 110 for the loss of 3 wickets. And you are watching DCA Platinum Jubilee T20 Cricket Tournament, which is proudly organized by
Durgi Gudi Cricket Association of Shivamogga on account of their Platinum Jubilee celebration. So 12 different teams are participating in this particular tournament, and tomorrow the final match will be played, and after the final match we have got a grand presentation ceremony over here. So we'll have to wait and see which team will qualify for the quarter-final round. Quarter-final matches will be played today afternoon onwards. I think already Diamonds Cricket Club of Hassan team is Diamonds Cricket Club of Shivamogga team is in a topmost position in Group B. They have got 4 points in their points table. They have won both the matches which they have played. And let us see who is going to win this match now. Very interesting match is going on here. 21 more runs required. 30 more runs required. 30 balls remaining. 21 more runs required. Almost all the fielders are standing very close to the boundary ropes here. Have a look at the field placement there. 4 men on the onside, 5 on the offside region. A long on, a long off, deep mid wicket, deep fine leg, extra cover, short third man, deep extra cover and a long off. Manoj has been brought into attack. Manoj is attacking from the pavilion and flicks the ball, and that brings up 50 for Kirti. So we will have to really appreciate the batting performance of Kirti, what he has shown in this crucial match. He played brilliantly and he is on 53 now. After facing 48 balls, Kirti has scored 53 runs. Score at the moment is 114. Just 17 runs away from their victory. Dca Shivamogga, everything is good going for their team. They are in the driver's seat now, slowly marching towards the victory. 29 more balls to go and 17 more runs required. And at this stage of the game, Hassan team bowlers will have to try something different here. They desperately need wickets now. They need the wicket of Kirti now. Can they become a productive over? Oh, that's a thick edge. Very, very unfortunate. The ball takes the leading edge of the bat. Desperate effort there by the wicketkeeper. A big reprieve for Kirti here. Kirti survives. Very, very lucky indeed. Fortunately, he survives. So 16 runs away from the victory here. 28 balls remaining. So some problem for the bowler during his run up. So he's moving back to the bowling mark now. 4 men on the onside for Fardeen, who is on strike now. That's a quicker delivery. Batsman beaten comprehensively. The pace deceives the batsman. Ball defrauds the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. So no runs resulted. Dot delivery there by Manoj. That's a very, very fine delivery which beats the batsman. The batsman had no clue about that ball. Misses it completely. And the rest of the job is done by the wicket-keeper. He returns the ball back to the bowler. Once again the ball is in the hands of the bowler Manoj. And he is on his way to Fardeen now. Manoj to Fardeen. Once again, for the second time, the bowler Manoj is finding some difficulty here because he has to try something different. If they can pick up 1 or 2 wickets in this particular over, definitely the things will change. They can change the whole complexion of the game. So their bowlers must be very, very smart, and at the same time their fielders also should be very smart.
Manoj bows to Fardin. Fardin played elegantly to the offside and he gets a single. So Fardin is doing right job at the moment. He's taking singles and he's giving a strike to Kirti because Kirti is a well set batsman. So good thinking there by Fardin. He has to try to give as many strikes as possible to Kirti because Kirti is playing brilliantly. He's on 54 now. Ball wraps onto the pad. Ball hitting the legs of the batsman. So leg bye has been signaled by umpire Deepak. The two umpires officiating for this match are Deepak and Naveen Kumar. Deepak is the main umpire there and Naveen Kumar is standing at the square leg region as a square leg umpire. So very experienced umpires from KSCA Shivamogga zone. So they are representing this cricket match. Manoj once again will bowl to Fardin now, who is batting on 3 runs. Fardin is all set to take the strike. With a long run of the bowler boss, that ball kept very low, surprised the batsman. The batsman doesn't know much about delivery, doesn't have any clue about that ball, misses it completely. Pretty good over there by the bowler. So that's the end of the over. So after the completion of 16 overs, it is 117 for the loss of 3 wickets. So all the umpires are from AC UK Shivamogga Forum. So Association of Cricket Umpires of Karnataka Forum. So very experienced umpires are officiating this DCA Platinum Jubilee Cricket Tournament. Ball is in the air. It could be out. It could be out. Yes, he is out. This is very disappointment for the team. Unnecessarily, they have lost 1 wicket here. So Kirti is out. Big blow for the team. Great comeback by the players of Vijaya Cricket Club of Hasana. They have got the required breakthrough and it is a much required breakthrough at this stage of the game. Very great piece of bowling there by Sanjay. He has been the successful bowler who got an important wicket. So backbone of DCA Shivamogga is now moving back to the pavilion. So 5 innings from this young man has come to an end now. He played brilliant knock of so Jayanna will take the strike now. Yes, slowly marching towards the track to replace the batsman who got out. Jayanna will join with the Fardin. Now these two batters will have to take the full responsibility of this game on their shoulder. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact. Kirti scored a brilliant knock of 54 runs and he is in the back in the pavilion now. Jayanna is on strike. An all-rounder player of DCA, Jayanna will join with Fardin. 14 more runs required, 23 balls remaining. Outside the off-stump delivery, ball was in the air for a while, but just falling short of man standing at gully region. So no damage done, no addition to the total. Score remains on 117. 22 balls to go, 14 more runs required. Very interesting match is going on here.
Sanjay balls, flicks the ball onto the onside. The ball safely landed into the no man's region. The fielder from the deep square leg region runs across and collects the ball. He was very quick, collected the ball and threw it very quickly to the wicket keeper. Meanwhile, these two batters have settled for a single. So single to Jayanna. He has opened his account. He straight away off the mark. That single will bring Fardeen on strike now, who is batting on 3 runs. Score at the moment is 118. 13 more runs required. He wanted to go for a fancy stroke. Ball is going for the boundary ropes and ball wins the race here. 4 valuable runs from the bat of Fardeen. So everything is good going for Dca Shivamogga. They are slowly marching towards the victory here. What a great comeback by the players. Unfortunately, VCCA Hassan are losing their hopes. Match is slipping away from their hands. I think all the doors are completely closed for their team now. ಕೇವಲ 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Fardeen is on strike. Fardeen will face Sanjay. That's a quicker delivery outside the off stump. No runs resulted. Dot delivery there by the bowler Sanjay. Score at the moment is 122 for the loss of 4 wickets. VCC Hassan has lost their first match yesterday. And if they lose this match, they will be out of this tournament. Crashing drive to the offside, long chase for the back, couple of bounce over the boundary for 4 runs. (126) for the loss of 4 wickets. Only 5 more runs required now. 3 overs to go. 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕರಾರುವಕ್ಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಬೌಲರ್ಗಳು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಸಿ ಹಾಸನ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಆಟಗಾರರು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸನದ ತಂಡ. ಕಳೆದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಪರಾಭವಗೊಂಡಂತ ಹಾಸನ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗವಾಗ ಸೋಲಿನ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 126ಕ್ಕೆ 4 ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಜಯ ಪಥದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಎಸೆತ, ಕರಾರುವಕ್ಕದ ಬಿಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆಯನ್ನ ಕುಡಿದಂತ ಎಸೆತ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೀಳುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಯಾ 2 ಉದ್ದರಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಎಡಗೂಟದಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು. ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಇದನ್ನ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 1 ಓಟ ವೈಡ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 127. ಕೇವಲ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 17 ಎಸೆತ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಿಡಲ್ ಹೌರ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 129, 131 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಇವಾಗ 129 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. This time straight to the fielder. Dca Shivamogga have lost unnecessarily one more wicket here. What a disaster. The ball was in the air for a while, and the fielder standing at gully region made no mistake, caught it beautifully. It's a simple catch for him. So 5th wicket has gone down now at the score of 129 runs. So Sheikh Zafrullah has come out to the center now. After the fall of wicket of Jayanna, Sheikh is slowly marching towards the crease, and he will face Manoj. 15 balls remaining, only 2 runs required. Sheikh Zafrullah is taking guard from umpire Deepak. So DCA Shivamogga are slowly marching towards the victory here. They just need 2 runs to win this game and to qualify for the quarter-final round. Down the leg side. No problem whatsoever for umpire Deepak to stretch his arms and giving a wide signal. No argument at all from the bowler because he knows the situation. Anything down the leg side, it declared as a wide balls. So 130 runs on the scoreboard now. Scores are level. Just 1 run required for the victory now. Down the leg side, and with that, DCA Shivamogga have won the match comfortably. What an amazing, magnificent and deserving victory for the team. They have pulled a sensational victory over VCC Hassan. So congratulations to DCA players, and also thank you very much VCC Hassan team for participating in this tournament. Unfortunately they are out of this tournament, but we would like to convey our sincere thanks on behalf of the organizers for participating in this particular tournament. You guys have come all the way from Hassan, and you guys have done excellent, shown excellent performance. So we are very much thank you to all the players of VCC Hassan. So over to Nityananda Pai. DCA ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ. 51 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ನನ್ನು ಅವರು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಅವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ 29 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಕಂಟೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಪಂದ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕೀರ್ತಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ್. ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು
75ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಾಸನದಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. FCC ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ರಂಗನಾಥ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆರೆಮನಿ. ಈಗ ಪಂದ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ So the man of the match award goes to Kirti of DCA, who played a brilliant knock. So the chief guests are presenting the man of the match award to Kirti. So congratulations Kirti, and best of luck for the rest of the tournament, and thank you very much chief guest for presenting this man of the match award. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ DCA ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರಂಗನಾಥ್ರವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ JNNC ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಚೇತನ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚೇತನ್ ರವರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ DCA ಮತ್ತು KCA ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. DCA ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಯುವರಾಜ್, ಮಿಥುನ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಸರ್.
ದಯಮಾಡಿ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ DCA ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಅಂಕಣ B-ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು DCA ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಸಂಸದರಾದ BY ರಾಘವೇಂದ್ರರವರು, ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಮತ್ತು ಆಶಿರಾಜ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನ ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಟ್ರವರು, DS ಶಂಕರಮೂರ್ತಿರವರು, DS ಅರುಣ್ರವರು, ರಾಮಚಂದ್ರರವರು, KS ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಕಾಂತೇಶ್ನವರು, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಟಾಪ್ನ ಸಾಗರದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಟಿಪ್ಟಾಪ್ ಬಶೀರ್ರವರು, ಸೋನಾ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟರ್ಸ್ನವರು, ಶಿವಶಂಕರ್ರವರು, ಗೀತಾ ರವೀಂದ್ರರವರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ ಅತ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು DCA ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ JNNC, ಪೆಸಿಟ್ ಮತ್ತು KCA 1 ಮತ್ತು KCA 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತಂಡ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ.
ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 75ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ KSCA ಮೈದಾನ ಮತ್ತು JNNC ಮತ್ತು ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 12 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 12 ತಂಡಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ್, ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸಾಗರ ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥವ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕರ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕರ ಅಗತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸದರಾದಂತಹ BY ರಾಘವೇಂದ್ರರವ್ರನ್ನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು MLC ಆದಂತಹ DS ಅರುಣ್ರವ್ರನ್ನ, DS ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ DS ಶಂಕರಮೂರ್ತಿರವ್ರನ್ನ, ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕರವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆದಂತಹ ಟಿಪ್ಟಾಪ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದಂಥ MNK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ನಾಗರಾಜ್ರವ್ರನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶಿರಾಜ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಟ್ರವ್ರನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಕಿಸ್ಮತ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವೇರ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಉತ್ತಮ್ ಭಾಟಿಯಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ R ರಾಮಚಂದ್ರರವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು DCAನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮನಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರವ್ರನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯಂ ಫೋರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಸನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಲೈಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಪ್ರತೀಕ್ M ಜೋಯಿಸ್ರವರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಡುರವರು, ಗೀತಾ ರವೀಂದ್ರರವರು, JDSನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ M ಶ್ರೀಕಾಂತ್ರವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ KB ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದಂಥ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಸೋನಾವಂಡ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೃತ್ರವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ DR ನಾಗರಾಜ್ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಸದಾನಂದ್ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ DCAನ ಹಿರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಥುನ್ ರವರು ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗೋಪಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ JNNC ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರವರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಮಾಕಾಂತ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರಾಮಾನಂದ್ರವರು, ಶೈಲೇಶ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ರವರು ಸಹ JNNC ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಘುಪ್ರಸಾದ್ರವರು ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ SM ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ BK ನಾಗರಾಜ್ರವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಗರದ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. 8 ತಂಡಗಳು 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಮತ್ತು FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ ಇವುಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅತಿ ರೋಚಕವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಲಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಕಣ 2ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಹಾಸನ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ವಸಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಶೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಿತ್ತು?
KCA 1ನಲ್ಲಿ FCC ಭದ್ರಾವತಿ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. FCC ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ. KCA 2 ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು CAH ಹಾಸನ್. ಪೆಸಿಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ CCH ಹಾಸನ್, JNNC ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು.
FCC ಭದ್ರಾವತಿ, FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. DCA ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು CH ಹಾಸನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣ 2ರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಗಳು ಅಂಕಣ 1ರಲ್ಲಿ, ಅಂಕಣ 2ರಲ್ಲಿ DCA ಮತ್ತು CH ಹಾಸನ ತಂಡಗಳು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ CCH ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಯುವರಂಗ ಸಾಗರ, JNNC ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು FCC ಭದ್ರಾವತಿ, DCA ಮತ್ತು CH ಹಾಸನ, CCH ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಯುವರಂಗ ಸಾಗರ, ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ತಂಡಗಳು. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ T20 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ 4 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ KCA 1 ಮತ್ತು KCA 2, JNNC ಮತ್ತು ಪೆಸಿಟ್ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ BY ರಾಘವೇಂದ್ರರವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ರವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ DS ಅರುಣ್ ರವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದಂತಹ DH ಶಂಕರಮೂರ್ತಿರವರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು, ಸಾಗರದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಬಶೀರ್ ರವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಖ್ಯಾತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆದಂತಹ MNK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶಿರಾಜ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ರವರು, ಕಿಸ್ಮತ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ್ ಭಾಟಿಯಾರ್ ಅವರು, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ R ರಾಮಚಂದ್ರರವರು, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮನಮೋಹನ್ ರವರು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರವರು,
ಮತ್ತು ಸತ್ಯಂ ಫೋರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಸನ್ನೀರ್ ಅವರು, ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದಂತಹ ಮಧುಕರ್ ಜೋಯಿಸ್, ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಲಾಯ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಡು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಗೀತಾ ರವೀಂದ್ರರವರು, JDSನ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ M ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರು, KB ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದಂಥ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶೇಟ್ ಅವರು, ಸೋನಾ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಇದೀಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು FCC ಭದ್ರಾವತಿ, FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, CH ಹಾಸನ್, CCH ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಯುವರಂಗ ಸಾಗರ್, ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಪ್ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ. FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಲೋ, ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ,
ಊಟ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟದ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲದವರು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಂಕಣ 1ರಲ್ಲಿ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು FCC ತಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಂಕಣ 2ರಲ್ಲಿ DCA ಮತ್ತು CA ಚಾಸನ. ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ CCH ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಯುವರಂಗ ಸಾಗರ. JNNC ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ FCC ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಶೋಕ, ಆ ಪಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ, ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳು
ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಚೊಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ. ₹5 ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ₹1 ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಟಾಸ್ ಚೊಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ₹1 ಕೊಟ್ಟೆ. ಟಾಸಿಗೋ ನಮ್ದು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಟೀಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಧ್ಯ ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಭೂಮಿಕಾ ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಪ್ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು FCC ಭದ್ರಾವತಿ, FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ, DCA ಶಿವಮೊಗ್ಗ, CH ಹಾಸನ್ ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ CCH ಹಾಸನ್, ಯುವರಂಗ ಸಾಗರ್ ತಂಡ, JNNC ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಿ FCC
FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಈಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡಲೇ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡಲೇ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ರು. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರು ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದವರು, ಮುಲ್ಕಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಲ್ಕಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ, ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಾತಾವರಣ? ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಕರಾವಳಿಯ ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, 5 ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು FCC ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಗಳು KCA 1ರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ, KCA 2ರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ DCA ಮತ್ತು CH ಹಾಸನ ತಂಡಗಳು, ಪೆಸಿಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ CCH ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಯುವರಂಗ ಸಾಗರ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ತಂಡಗಳು JNNC ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು, ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಭದ್ರಾವತಿಯ PTYCಯ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ದಯಾನಂದ್ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಯಾಕಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇರೋಣ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ
ಭದ್ರಾವತಿ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಹಲೋ. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದಂತಹ 3 ದಿನಗಳ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 2ನೇ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ KCA ಅಂಕಣ 1ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದಂತಹ ಭದ್ರಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಹ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಸದಾನಂದ್ ಸರ್, DR ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗೋಪಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ದುರ್ಗಗಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಮುಲ್ಕಿರವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So thank you very much, Dayanand sir, for your kind words. So the 12th man of both teams are requested to come to the commentators box to assist our scorer. Both the teams, please send your 12th man to the commentators box immediately. Your presence is required here urgently. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಆಟಗಾರರು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಊಟದ ಕೌಂಟರನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. So welcome back to this KSCA Naule Cricket Stadium. First quarter-final match of this tournament. FCC Bhadravati will play against FCC Shivamogga. So Bhadravati team, after winning the toss, they have decided to bat first here. The 12th man of both teams are requested to come to the commentators box. Mr. Manoj is doing his job as the official scorer for this match, and we have the two umpires in the middle out there, Deepak and Naveen Kumar. Two experienced umpires from KSCA qualified umpires are officiating for this match. We can see some colorful banners, advertising boards all over the ground, and we are thankful to those who have supported in giving these kinds of banners. We are also thankful to our donors, sponsors who made this tournament a grand success, and we hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. So Decathlon Shivamogga are one of the main sponsors of this tournament. So we would like to convey our sincere thanks on behalf of organizers. The final match of this tournament will be played tomorrow. The first inauguration match was played yesterday, and now we are in the second match and second day of this tournament, and this is the first quarter final match of this DCA Platinum Jubilee T20 Cricket Tournament. Once again, the 12th mans, please come to the commentators box. Before the match starts, we want our 12th man here.
ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. So terrific atmosphere here today at KSCA ground. FCC Shivamogga, please send your 12th man. FCC Shivamogga, please send your 12th man to the commentators box. So the two openers for FCC Bhadravati are slowly marching towards the track. Sudhir and Vasu are the two openers for FCC Bhadravati team. Lot of expectations on these two openers. This match is now going to be a very interesting match, really a fascinating game. So this is going to be an exciting match, and I think it has a real closer finish. Two hot favorite teams are playing against each other. Durgegudi Cricket Association of Shivamogga are organizing this most prestigious cricket tournament here in KSCA Naule Stadium, Shivamogga. Perfect weather for a cricket tournament, bright sunshine now. The two openers are already in the middle. A good combination here between left hand and right hand combination as a opening pair. The left-hander will take the strike. Shoaib and Vasu are the two openers. Left-hander Shoaib will take the strike. Everything seems to be ready here. We have the green signal there by umpire Deepak, and here is the first delivery. Bowler's name please. 12th man of Shivamogga, please come to the commentators box. So here is the first delivery of the first over. Ball was going down the leg side, wanted to flick the ball onto the onside, and 4 runs from the bat of Shoaib. First boundary of the innings. So welcome boundary for FCC Bhadravati team. After winning the toss, they had decided to bat first here. So Shoaib gets a boundary in the very first delivery he has faced. Karna is the opener bowler to bowl the first over. He's operating his over from the stadium end. From the pavilion end, Karna for the second time in this over. Turned away nicely onto the onside, played the shot near the square leg region. Just in front of the square leg umpire. The fielder from the square leg region comes across and collects the ball. Meanwhile, Shoaib gets a single here. So his individual score now moves on to 5. And score at the moment is 5 without any loss. Shoaib and Vasu are the two openers. Vasu is taking guard from the umpire, and he's on strike now. He will be facing Karna. Karna will have to bowl with perfect discipline line now. Shot of the delivery outside the off-stump, crashing drive to the offside. Tremendous shot over the cover point boundary for 4 runs. Magnificent shot there into the gaps. He finds the gap there. There is a long gap between cover point and extra cover, and making room for himself, cuts it off, and the ball has gone for a boundary here. 4 valuable runs from the bat of Vasu. In the very first delivery which he has faced, he has hits a boundary here. So score now jumps up to 9. We are in the first over of the innings. This is a match between Shivamogga and Bhadravati team. Turned away nicely onto the onside. Once again making the use of that power play restriction. He finds the gap, and this time he played the shot to the deep square leg region for 4 runs. Welcome boundary for
Team FCC Bhadravati. So 2 consecutive boundaries here. Karna is looking bit of expensive in this first over. First 6 overs will be mandatory power play overs. Only 2 fielders will be there outside the 30-yard circle. Karna ball chipped up in the air, and I think that will cross the boundary ropes. No, the fielder at the last moment comes across and stops the ball. Otherwise, the ball would have been crossed the boundary ropes here. Very close to the boundary ropes, he was able to stop that ball, and he has saved 3 runs for his team. So 1 run has been added to the total. Score moves up to 14 now. Over number 1 is in progress. First quarter-final round match of this T20 cricket tournament, which is presented by Durgi Gudi Cricket Association on account of their Platinum Jubilee celebration. That's a fine delivery, pitching right in the block hole. Gently glides the ball to the third man, down to third man. But before the fielder can pick it up and throws back to the wicket keeper, there is ample time for both these 2 batters to go for an easy single. So 1 more run has been added to the total here with that single. Their score now moves on to 15 without any loss. $15 for none. 2 batters in the middle playing sensibly. So I have got Mr. Nityanand Pai is with me in the commentary box. So 15 is a target, 15 runs they have scored in the first over. So do you think the captain of Bhadravati has made his intention clear in the way he decided to bat first, and he used his 2 openers, and these 2 openers have given a terrific start for their team? So what is your opinion? What are your thoughts regarding this? After winning the toss, they decided to bat first, so they have given a good start. So Yes, definitely, because 1 over is just completed and 15 runs is scored. 6 balls and 15 runs mean a high scoring rate. Definitely, they have taken a good decision. Yes. 2ನೇ ಓವರ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ. ಶೋಯಬ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಬೇಡ, ಈ ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಶೋಯಬ್ ಅವರಿಗೆ ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಒಂದು ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ರನ್ನನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ವಾಸು ಅವರಿಗೆ. ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್
ಕೈ ಸೇರಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾಸು ಅವರಿಗೆ ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಶಾಟ್, ಸೂಪರ್ ಶಾಟ್. ಬಾಲು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ನೇರವಾದ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಓವರ್ನ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಾಸು. ವೈಡ್ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು. 1 ರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಕೂಡ ಈಗ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21. Once the bowler starts the run up, will stop, and after the batsman hit the ball, he will start, so that there will be no. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ 1 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಸು ಅವರು. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22 ರನ್. FCC ಭದ್ರಾವತಿ 2 ಓವರು 22 ರನ್ನು, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ DCA ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬ್ಲಿ 2023 T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಂಡ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ನ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚೇತನ್ ಬಲಗೈ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಎಸೆತಕಾರ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ರನ್ ರಹಿತವಾದ ಎಸೆತ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ವಾಸು ದಾಂಡಿನ ಮುಖೇನ 3ನೆಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸು, ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದೀಪಕ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು.
ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ, ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ನಂಬುಗೆ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, 3 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದದ್ದು ಯಾರು? ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು? ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ 1 FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಮುಬಾರಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರನ್ ರಹಿತವಾದ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆ. 27 1. ಚೇತನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಎಸೆತ. ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡುವ ಮನವಿಯನ್ನ ದಾಂಡಿಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27 1. ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ, ಎಡಗೂಟದಿಂದ ಹೊರವುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಚೆಂಡು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನ 1 ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28 ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿದ್ದಂತಹ ಉದ್ದರಿ ವಾಸು 18 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶೋಹೇಬ್ ಹಾಗೂ ಮುಬಾರಕ್ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 28 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಔಟ್ ಆದಂಥ ಆಟಗಾರ ವಾಸು 13 ಓಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಶೋಹೇಬ್ ಹಾಗೂ ಮುಬಾರಕ್ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಶೋಯಬ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಾಲನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಬಾಲ್ ಸೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. 29, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಶೋಯಬ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಸೆತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿದ ಬಾಲು. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಯಾವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 30, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರು ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಮುಬಾರಕ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಓವರ್ನ ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಮುಬಾರಕ್ಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಓವರ್ನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಎಸೆತ, ಹಾಫ್ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ಹೊರ ಹೋದ ಚೆಂಡು. ಅಂಪೈರ್ ವೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 31, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ತಳ್ಳಿ ಬಾಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡೆದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲು 1 ರನ್ ಪಡೆದು ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 32, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. 4 ರನ್ಗಳು. 36, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 36, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋಯಬ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಬಾಲನ್ನು ತಡೆಯಲು ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯಿಂದ 4 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. FCC ಭದ್ರಾವತಿ 40 ರನ್, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. So 4 overs have been bowled so far. 40 runs on the scoreboard for the loss of 1 wicket. The man out is Vasu for 18. Shoaib and Mubarak are playing sensibly. They are trying to build a good foundation for the rest of the team, and they are building a very good platform here. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact now. So 2 more overs are remaining in the power play session. Let us see whether they will be able to take the advantage of this fielding restriction of that power play.
Bowler's name, please. So Mohan is going to bowl the 5th over of the innings, and he will be operating his over from the pavilion end. A tall man, Mohan, is getting ready to bowl the fresh over from the commentator's box end. For this right-handed batter, only 3 fielders are there on the onside, and rest all the fielders are standing in the offside region. Left arm over the wicket past the umpire, and first ball is a dot delivery there. No runs resulted. Batsman played a forward defensive stroke. Ball went straight to the bowler's hand. Good piece of fielding of his own bowling, followed through and picks up the ball. So no runs resulted. Dot delivery there by Mohan. Full toss. Converted that into full toss, played elegantly to the onside, to the mid-on region. The fielder at mid-on region collects the ball and threw it very quickly to the stumps, but direct hit has not happened. If it's a direct hit, the batsman would have been in trouble. Fortunately, he survives, so no runs, no damage done. One more run has been added to the total score, moves up to 41 now. Mohan is operating his over. On his way to the left-handed batter now. Shoaib goes for a big one. He finds the gap there. Couple of bounce over the boundary rope for 4 runs. He played the shot over the head of the fielders. 4 fielders were there on the offside. Everybody was inside the ring and taking the advantage of this fielding restriction. He goes for a big one, picked it up very nicely and played that shot over the extra cover fence for a boundary here. 4 valuable runs have been added to the total, which takes their full score to 45 now. Making some change in the field placement here. And he's all set to bowl the next delivery now. Nicely played, but straight to the fielder. No runs resulted. Dot delivery there by Mohan. On the onside, there is a mid-on, a long on. There is a mid-wicket, deep square leg. Again, he punched the ball over the extra cover, and this time the fielder just became a spectator here. The fielder was not in a position to stop that ball because he finds the gap there. Magnificent shot. Terrific cricket there by the batter. Shoaib is batting sensibly. He is on 24 now. After facing 13 balls, he has contributed 24 runs in his individual account. Very, very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of any run. The ball pitching onto the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper collects the ball neatly, so no chance of getting any runs there. So end of the over, dot ball to end the over after the completion of 5 overs. It is 49 for the loss of 1 wicket. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 49 ರನ್ಗಳು 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 49 ರನ್ಗಳು. 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಚೇತನ್ ಅವರು ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮುಬಾರಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಅವರು ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ. 6ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಚೇತನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ರನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. 49 ರನ್ಗಳು, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 1 ರನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ರನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ. 51 ರನ್ನು, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತನ್ ಅವರು ಶೋಯಬ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಬಾಲು. ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ವೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 52, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ಎಸೆತ ಚೇತನ್ ಅವರಿಂದ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 53, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ಬಹಳ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ವೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಬ್ಯಾಟನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತನ್ ಅವರು ಶೋಯಬ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಬಾಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು 6 ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 57, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಯಬ್ ಅವರು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶೋಯಬ್ ಅವರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಭಂಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತನ್ ಅವರು ಶೋಯಬ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರಹದ ರಿಪೀಟ್ ಶಾಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್
skills shown by Shoaib. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 65 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಫ್ಸಿಸಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಲಗೈ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಜೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 200ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶೋಯಬ್ 36ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ, ಮುಬಾರಕ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋಯಬ್ 36 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಟು ಮುಬಾರಕ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ, ಚೆಂಡನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ. 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮುಬಾರಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಶೋಯಬ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋಯಬ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಭರವಸೆಯ ನಂಬುಗೆಯ ಆಟಗಾರ. 36 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವಾಸು 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮುಬಾರಕ್ ಹಾಗೂ ಶೋಯಿಬ್ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 67ಕ್ಕೆ 1. ಮುಬಾರಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೋಹನ್ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ರಹಿತವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 67ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. 3ನೇ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ. ಇವಾಗ 4ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು, ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಂಡನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 68. 1 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 68 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ವಂಚಿಸಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿದೆ. 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಥ್ರೋ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಮುಖೇನ 2 ಓಟಗಳು, ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 70ಕ್ಕೆ 1. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 70. ಸರಾಸರಿ 10 ರನ್ ಇದೆ ಈಗ. 7 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಅಂದರೆ 1 ಓವರಿಗೆ 10 ರನ್ ಸರಾಸರಿ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ 13 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು 13 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೀಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 200 ಗಡಿ ದಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ತದನಂತರ ಆಟ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಬಾಲು? ಚೇತನ್ ಅವರು ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ಅವರು ಮುಬಾರಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 8ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 70 ರನ್, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಬಾರಕ್ ಅವರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 72, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 8ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ವೈಡ್ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ಬಹಳ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ FCC. ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 74, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 74 for 1. 8th over is in progress. ಚೇತನ್ ರವರು ಎಸೆತವನ್ನು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 75, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲನ್ನು ತಳ್ಳಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 76, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಚೇತನ್ ರವರಿಂದ. ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ವಂಚಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಚೇತನ್ ರವರ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 76 ರನ್ಗಳು, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. So first quarter-final round match of this DCA Platinum Jubilee T20 cricket tournament is going on here between FCC Shivamogga versus FCC Bhadravati. FCC Bhadravati, after winning the toss, their captain has decided to bat first, and at the moment they have scored 76 runs after 8 overs. Now to bowl the 9th over, Mohan has been introduced. This is the 3rd over of his Kocha,
and he will operate the over from the pavilion end. Man on strike is Mubarak. Crashing drive to the offside, but straight to the fielder at point region. The fielder at point region collects the ball, so no runs resulted. First ball is a dot ball. So you are watching DCA Platinum Jubilee Cricket Tournament, Leather Ball T20. Converted that into full toss, tremendous shot over the extra cover, but there is a fielder at long on. The fielder comes across, collects the ball. He was very quick and threw it very quickly to the bowler. Meanwhile, they get only a single here. Batter Mubarak will have to satisfy with only a single. That single will bring the dangerous batsman Shoaib back on strike now. Shoaib is batting on 38 runs after facing 24 balls. Runs on the scoreboard is 77 for the loss of 1 wicket. Double 7 for 1, and we are in the 9th over of the innings. Down the leg side, batsman wanted to turn the ball to the onside, but not a fully controlled stroke, not from the middle of the bat, but still he picks up a single. He has to manage to get a single here, and that single will be added to the scoreboard of Friends Cricket Club Bhadravati, which takes their full score to 78 with 1 wicket down. The man out is Vasu for 13. Shoaib and Mubarak are in the middle. Played elegantly onto the onside. The fielder at longer region collects the ball, so only single will result here. Terrific atmosphere here today at KSCA Naule Stadium. Very hot sunshine. We are in the first quarter-final round match of this tournament. Goes for a big one. Ball is in the air. It could be out. No, the burst ball just falls just short of man at long off. So no damage done for the batter here. He is safe. Fielder could have attempted for a catch, but it was too far from the fielder. So he didn't want to take any risk because if he misses, definitely the ball will cross for a boundary. So he just saved 3 runs for his team. Single has been added to the total here. Pretty good over there by Mohan. So end of the over number 9. After 9 overs, runs on the scoreboard for Bhadravati team is 81 for the loss of 1 wicket. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 81 ರನ್ಗಳು 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 10ನೇ ಓವರ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ ದಣಿವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ದಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಹತ್ತನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೇತನ್ ಅವರು 10ನೇ ಓವರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಬಾರಕ್ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲ್ ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. 82 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲನ್ನು ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 83, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 10ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 84, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 10ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲನ್ನು ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 85 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 10ನೇ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ವೈಡ್ ಎಸೆತ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ವೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 86, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್, ನೇರವಾದ ಎಸೆತ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪನ್ನು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪನ್ನು ತಾಗಿ ಬೇಲ್ಸನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 86 ರನ್ನುಗಳಿಗ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಹತ್ತನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರ್ದು ಗಗನ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ಮುಬಾರಕ್ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಗನ್ ಅವರು ಶೋಯಬ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. 10ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. 86 ರನ್ನುಗಳು 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 10ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. Gagan is also left hand. ಅವನು left hand. ಚೇತನ್ ಅವರಿಂದ ಗಗನ್ ಅವರಿಗೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಳ್ಳಿ ರನ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡರ್ನವ್ರ ಕೈಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. 86 ರನ್ನುಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 86 for 2. 10 overs completed. So 10 overs have been bowled so far. 86 with 2 wickets down. The new batter is in the middle now. They are in a position to reach a target of around 200 runs. But at this stage of the game, FCC Shivamogga bowlers will have to try something different. They need some wickets at this stage of the game to come back into this game. Let us see what strategy the bowler will adopt now. Change in the bowling position here. New bowler has been introduced. Bowler's name, please. Ayush is going to bowl the next over.
11th over of the innings. Ayush, a right arm medium fist bowler, will bowl the 11th over of the innings from the pavilion end. Left-hander batter is on strike. Shoaib is batting sensibly. He's batting on 42 runs. He came as an opener there and playing brilliantly. He's on 42 with after facing 28 balls. Played to the offside region, just gently pushing the ball to the offside, and he gets a single. So single to Shoaib, he's on 43. "87 runs on the scoreboard." Far away from the off stump, wide has been signaled by umpire Deepak. Goes for a big one. He finds the gap there. Tremendous shot over the extra cover fielder. 3 fielders were in a row. And they have completed the second run as well. Good running between the wicket. Aggressive running between the wicket. 2 more runs have been added to the total score. Now moves on to 90 runs on the scoreboard for Bhadravati team. That's a very, very fine delivery. Ball keeping very low. Surprise the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely. Straight in the throats of the fielder at long off. So FCC Bhadravati have lost 1 more wicket. Can we have the fielder's name? ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. Fielder name. Batsman name. Batsman name. Satya is the newcomer. That ball is a dot delivery. No runs resulted. End of the over. After the completion of 11th over,
90 runs for the loss of 3 wickets. Two quick wickets have fallen down, so slowly Shivamogga team is now coming back on track. If they can pick 1 or 2 more wickets, definitely the things will change. They can change the whole complexion of the game, and definitely they are in a position to come back into this game. Current run rate is now 8.18 per over. Projected score will be 163 runs. Let us see how many more runs they will get. Ashok the bowler balls, gently push the ball onto the onside. Bowler himself will have to run and collect the ball. Meanwhile, they settle for a single here. Shoaib is still there, batting on 44 runs. He has come as an opener and he's playing sensibly. We are in the 12th over of the innings. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper, and the ball has crossed the boundary ropes for 4 runs. That was too quicker delivery. Wicket keeper was not able to stop that ball. So 4 valuable runs in the form of score moves up to 96 now. 96 with 3 wickets down. Short of line delivery, he played the shot over the head of the fielder, and once again ball has crossed the boundary ropes for 4 runs. So 50 comes up for batter Shoaib, and that brings 100 for team Bhadravati. Tremendous shot there towards the point region. The fielder collects the ball, so they will not get any run here. Glides the ball misses the fielder, and ball has crossed the boundary ropes here. Second boundary in this over. Three boundaries have come in this over. So at the end of 12 overs, Friends Cricket Club Bhadravati are 104 with 3 wickets down. ನೂರ 4ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯುಷ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನ ಲೆಗ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ 2 ಓಟವನ್ನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 106ಕ್ಕೆ 3. 13ನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಆಯುಷ್. ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 108ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೈಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಫೀಲ್ಡರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸಂಜಯ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿತ್ತು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ವಿನಯ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ವಿನಯ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ವಿನಯ್ಗೆ ಹಾಕಿದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಥ್ರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಓಟಗಳು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 111. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ 56 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 13 ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 112 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ.
So this is the first quarter final round match between these two teams. Friends Cricket Club of Bhadravati is playing against FCC Shivamogga. Friends Bhadravati, after winning the toss, they had decided to bat first and they have scored 112 runs. Ashok for the first time balls. Played elegantly onto the onside, but there is a protection. So batter will have to satisfy with only a single here. Score moves on to 113 for the loss of 4 wickets. 14th over is in progress. Gently pushing the ball to the onside, just giving the touch and going for a cheeky single. He gets a single here. With that single, their score now moves on to 114. Single has been taken. 14th over is in progress. It's a 20 overs match. 115 for the loss of 4 wickets. Ashok to Vijay. No runs resulted. Dot delivery there by bowler Ashok. 3 runs have come so far in this over. Steers it down to third man, but before the fielder at third man comes across and corrects the ball, there is ample time for both these two batters to go for a easy single. They are rotating the strike here. That's a good thing for their team. Again crashing drive to the offside into the gaps. No, there is a fielder, so there is no possibility of going for the second run. So these two batters will have to satisfy with only a single here. So end of the over number 14. After the completion of 14 overs, Friends Cricket Club Bhadravati are 117 for the loss of 4 wickets. 117ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅರವತ್ತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಯಬ್ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಅಕ್ಷಯ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಶೋಯಬ್ಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಪುಲ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷನ ಕೈಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. ತಂಡದ ನಂಬುಗೆ ಆಟಗಾರ, ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಶೋಯಬ್ ಈಗ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಶೋಯಬ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು, ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಶೋಯಬ್ ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮನೋಜ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಮನೋಜ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. 6ನೇ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. 117ಕ್ಕೆ 6. 14.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 6ನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿಲೀಪ್ ಇವಾಗ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಪೆಚ್ಚು ಮೋರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇವಾಗ ದಿಲೀಪ್ ವಿನಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ. 15ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 117ಕ್ಕೆ 6. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆಯುಷ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆತೆ ಎಸೆತ, ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಎಸೆತ, ನೇರ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಎಸೆತ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡನ್ನ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ವೈಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿಲೀಪ್. ವಿನಯ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಂತಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನಿಂದ ಒಂದೋಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 15 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ 119 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 6 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. Shoaib scored 60 runs in 40 balls. That had helped their team to reach a respectable target here. 119 at the moment. Gently glides the ball towards the gully region. The fielder comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single.
Straight to the bowler. Good piece of fielding off his own bowling. Followed through and picks up the ball. Just giving the touch and going for a cheeky single. Will they get two? No, they settled for a single here. The non-striker wanted the second run, but rightly sent back by the striker because he didn't want to take any risk. Ball keeping very, very low. He goes for a sweep shot, but misses the line of the bowling. That is a beauty of the bowling. Fantastic, perfect delivery. He's clean bowled. Ball hitting the middle stump. So one more wicket has fallen down now. 7th wicket goes down at the score of 121. What a disaster for their team. At one stage, everything was good going for Bhadravati team. I was thinking that they will cross, definitely they will cross 200 runs. That was the projected score till the 8th over. But quick wickets have fallen down after that. One by one, they have lost a couple of wickets soon after that. And now they are struggling at the score of 121. One more wicket goes down here. Kaushik is the new man joining in. He will face Ashok. That's a very, very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, so no possibility of any run. Played nicely at long off. There is a protection, so they get only a single here. That's the end of the over. After the completion of 16 overs, Friends Cricket Club Bhadravati are 122 for the loss of 7 wickets. DCA Platinum Jubilee T20 Cricket Tournament na ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಇನ್ನು 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿವೆ. ಉಳಿದಂತ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಂಡಿಗರು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು. 122 ರನ್ನುಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಹದಿನಾರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು 1 ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. 123. ಎಂಟನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. 123 ರನ್. 123 ಫಾರ್ 8. 16 overs completed. 4 overs left. 17 over is in progress. ಹಾಸನ್ CHA 136 ಟಾರ್ಗೆಟ್.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. 123 for 8. 17th over is in progress. FCC Bhadravati has got 2 more wickets and almost 4 overs they have to face. ಆಯುಷ್ರವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಆಯುಷ್ ಅವರಿಂದ. ದೇವರಾಜರವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲು ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 17th overs in progress. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಬಾಲ್ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಆಡಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲನ್ನು ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 124. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 124 ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ತಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 125 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ಗಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 125. 8 ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿರುತ್ತೆ. 18ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18ನೇ ಓವರ್ ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ಹೊಡೆದು 1 ರನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್. 126. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲ ಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಬಾಲು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ವೈಡ್ ಎಸೆತ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ವೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡಾನ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ನಡುವೆ ಬಾಲನ್ನು ಹೊಡೆದು 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 129. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ವಿಫಲ ಯತ್ನ. ಬ್ಯಾಟನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಗಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲನ್ನು ತಳ್ಳಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್.
130 for 8 after completion of 18 overs. ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ 200ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ 8ನೇ ಓವರ್ನ ನಂತರ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 130 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಉಳಿದಂಥ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಆಟಗಾರರು ಎಷ್ಟು ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ. ಅವರು 10 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಮಾಡಿದರು. 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು 70 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 130 ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗುಟದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೀಪಕ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಂಥ ಚೆಂಡು ದಾಂಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆತೆ ಎಸೆತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟರ್. 132ಕ್ಕೆ 8. ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗನ ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ. 4 ಓಟಗಳು. ನೂರ 137ಕ್ಕೆ 8 ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ. ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿವೆ ಈ ಒಂದು 19ನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಭದ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಹಣಾಹಣಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಕೊನೆ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 19 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ 139ಕ್ಕೆ 8. ಒಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 139 ರನ್, 8 ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 6 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. 139 ರನ್ಗೂ 8 ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 140, 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು 4 ಬಾಲ್ಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮೋಹನ್ ರವರು ರೋಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಗಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ 1 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಬಾಲನ್ನು 1 ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 141 ಫಾರ್ 8. ಕಡೆಯ 3 ಬಾಲ್ಗಳು, 3 ಬಾಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕಡೆಯ 3 ಬಾಲ್ಗಳು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 2 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 143, 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 2 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅವರು. 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 20 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 145, 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 145 ರನ್ಗಳನ್ನು FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ ಈಗ ತಾನೇ ಮುಗಿದಿದೆ. 20 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 145. FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ 146 ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ 7 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗ ನಾವೊಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದವರು ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು ಅಂತ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಾವು ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 145 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರು 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 20 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೋಟ ಆಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 146 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕೆಸಿಎ ನವಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಿಸಿಎ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬ್ಲಿ 2023 T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಕಿರು ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ಮೊದಲು ನಡೆಸಿ 145 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 146ರ ಒಂದು ಗುರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತಾವು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ 4:15. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. Batsman name please. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಫ್ಸಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಸಿಷ್ಠ್ ತಾವು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಬಲಗೂಟದಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದಂಥ ಚೆಂಡು. ನಿರ್ಣಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯ ಮುಖೇನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರನ್ ರಹಿತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ವಸಿಷ್ಠ್ಗೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಚೆಂಡು, ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ರನ್ ರಹಿತವಾದ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಎಸೆತ, ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯ ಎಸೆತ, ನೇರ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲರ್ ಸತ್ಯ. ಕರಾರುವಕ್ಕದ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಆಡುವಲ್ಲಿ ರೂಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಸಿಷ್ಠ್ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಓಟ. ವಸಿಷ್ಠ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಆರಂಭ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 2. ಪ್ರಥಮ ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಮುಖೇನ ಬಂದಿತ್ತು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಚೇತನ್ಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಳ್ಳಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚೇತನ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 146ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬತ್ತಿದ್ದಂತ ತಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ FCC. ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ರಹಿತವಾದಂತೆ ಎಸೆತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯ ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಅದರ ನಂತರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ಬಂದಿವೆ. 146ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸಂತೋಷ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ. ದೂರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ, ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತ ದಾಂಡಿಗ ಚೇತನ್. ಸಂತೋಷ್ ರಾಜ್ ಟು ಚೇತನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಎಸೆತ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗಿನ ಅಂಚಿನ ತಗಲಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಗತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಓಡಾಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಜಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಥ್ರೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಓಟ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆಂಡು ಬಲಗೂಟದಿಂದ ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದನ್ನ ವೈಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 6-0. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಚೆಂಡು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಚೇತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 4, ಅದೇ ರೀತಿ ವಸಿಷ್ಠ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 2 ಓಟಗಳು. ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಸಂತೋಷ್ ರಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ದಾಂಡಿಗತನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸೆತ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಯ ಅಂಗೀಕೃತ ಅನುಭವಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್. ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ದೀಪಕ್. ಮತ್ತೆ ಎಡಗೂಟದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಉಳಿದಂಥ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ನೇರ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ರಾಜ್. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಕರಾರುವಕ್ಕದ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಫ್ಸಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಫ್ಸಿಸಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ 146ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಂಡ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಂಥ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎಫ್ಸಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 108 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 131 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. 131 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 108 ಬಾಲ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. So 15 for none. FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
Satya has been brought back into attack. In the very first ball, batsman played it nicely to the covers, glides the ball to the cover point region, and he picks up a single here. With that single, their score now moves on to 16 without any loss. $130 more runs required now. Short upland delivery, room outside the off stump, wanted to cut the ball, but good piece of fielding there by the fielder. He has saved a couple of runs for his team. Very good piece of fielding, so no runs resulted here. Score remains on 16 without any loss. These two batsmen will have to build a good foundation now. Again, lovely cover drive, handsome looking cover drive, but straight to the fielder. Good piece of fielding, as well as the throw was accurate. Corrects the ball and threw it very quickly to the wicket keeper. Meanwhile, these two batters have completed a single comfortably. So one more run has been added to the total. Score moves on to 17 now. That's a very, very fine delivery. I think he's out. Umpire's finger goes up. Umpire Deepak has no hesitation in raising his finger there. Thick edge. Ball takes the leading edge of the bat. Wicketkeeper made no mistake. Diving to his left. Caught it. Takes that catch comfortably. So first wicket goes down for FCC Shivamogga team. A big blow for the team. They have lost their vital wicket early in their innings. So you are watching a DCA Platinum Jubilee T20 Cricket Tournament, which is proudly organized by Durgi Gudi Cricket Association on account of their Platinum Jubilee celebration. So 12 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize of 50,000 with the attractive trophy. At the same time, the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series, and man of the match. We can see some colorful banners all around the ground. We are thankful to those who have supported us in giving these kinds of banners, and we are also thankful to our donors who made this tournament a grand success. We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. So Msports is hosting the live broadcast of this tournament, so people from all corners of the world can watch each and every matches of this tournament in Msports YouTube channel. Ayush has come out to the center, newcomer. He's taking guard from the umpire, and he will be facing the bowler now. Satyanarayan bows this one to Ayush. Outside the off-stump delivery, batsman just left the ball to go to the wicket-keeper. He quickly realized that it is too fast, so just leaves the ball, and wicket-keeper does the rest of the job. Satya to Ayush once again. Ayush gently flicks the ball, just giving the touch and going for a cheeky single, and he gets a single. With that single, Ayush is straight away of the mark. He opened his account. That's the end of the over. Pretty good over there by Satyanarayan. He was able to pick one important wicket on this in that over. So very, very productive over for Bhadravati team. So over number 3 completed.
after the completion of 3 overs. It is 18 with 1 wicket down. Another 128 runs required in 102 balls. Shivamogga team players will have to play with cool mind. They should not lose any more wickets because they have lost their early wicket early in the innings. Santosh Raj will bowl the 4th over of the innings. He's making some change in the field placement. With a long run up, the bowler balls, steers it down to third man region. Ball takes the leading edge of the bat down to the fielder at deep third man region. Good piece of fielding there by the fielder, so only single resulted. The final match of this tournament will be played tomorrow. Let us see who is going to become the champions of this DCA trophy. It was a very, very risky run. If it is a direct hit, the batsman would have been in trouble. The batsman was rushing towards the danger end. Fielder collected the ball and threw it very quickly to the non-striker's end. But direct hit has not happened. Fortunately, he survives here. So, no damage done. One more run has been added to the total. Santosh Raj bowls. Dot ball there by Santosh Raj. Score remains on 20 with 1 wicket down. That's a quicker delivery outside the off stump. Batter tried to play that shot to the offside, but the bat came bit late and no runs resulted. Ball went straight to the wicketkeeper's hand. Wicketkeeper collects the ball neatly behind the stumps and he returns the ball back to the bowler. Once again the ball is in the hands of the bowler Santosh Raj and he is back to his bowling mark now and he will be bowling to Ayush. Ball chipped up in the air but into the vacant region. The fielder cuts it off very close to the boundary ropes. Good piece of fielding there. That was a long chase for the fielder, but at the last moment, very close to the boundary ropes, he was able to stop that ball. Otherwise, the ball would have been crossed the boundary ropes. The ball takes the thick edge of the bat, but it was safely landed into the no man's area. So 2 runs have been resulted here. Room outside the off stump, crashing drive to the offside. There is a protection, so he will get only a single here. Very good piece of fielding by the players of Bhadravati team. So over number 4 completed after 4 overs. It is 23 with 1 wicket down. Required run rate is creeping up now.
It is 7.69 per over is the required run rate. 123 more runs required in 96 balls. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 96 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 123 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ದೇವರಾಜ್, ಬಲಗೈ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ದೇವರಾಜ್ 5ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತುದಿಯಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಪೂರ್ಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ವಸಿಷ್ಠ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಯತ್ನ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 25ಕ್ಕೆ 1. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಧೀರಜ್. ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸತತವಾಗಿ 2 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಂಡ 26 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, 1 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 120 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 90 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 15 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 120 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. Bad start for this over. He starts off with the wide delivery. It was going down the leg side. So 1 run extra will be added to the total. Score moves on to 27 for the loss of 1 wicket. The fielder is giving some suggestions, some tips to the bowler. Let us see what strategy he will adopt.
Wide has been signaled. Very slow start for Shivamogga team. Played elegantly to the onside. There is a fielder at mid-on. The fielder from the long on ridge here comes across and collects the ball. But before he collects the ball, there is ample time for both these two batters to go for an easy single. So fielder collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. One more run has been added to the total. Score now moves on to 29 for the loss of 1 wicket. Again, punch the ball onto the onside, just glides the ball to the mid-on. So only single will result here. There is no possibility of going for the second run. With that single, the score now moves on to 30 with 1 wicket down. We are in the 6th over of the innings. Steers it down to third man region, down to the fielder at third man. The fielder collects the ball, but before he collects the ball, these two batsmen have crossed over for a easy single. Chasing a target of 146 runs, Shivamogga team have scored 31 runs after losing their first wicket. Bowler's back drive, good piece of fielding there by the bowler of his own bowling. Stop that ball, otherwise the ball would have been crossed the boundary ropes here. Very, very good piece of fielding. On his follow through, he was able to stop that ball. So good piece of fielding. No runs resulted. Dot delivery there by the bowler Santosh Raj. Once again, the ball is in the hands of the bowler Santosh Raj, and he's on his way to the right-handed batter. That's a quicker delivery, but it was going far away from the off stump, so no problem for umpire Naveen Kumar in stretching his arms, giving a wide signal here. So another extra run has been added. In the limited overs matches, the umpires are very strict. Anything beyond the reach of the batsman will be declared as wide balls. So one more extra run has been added to the total now. Santosh Raj bowls in the right arm over wicket fashion. There could be a chance of run out. Directed there, and will have to wait for umpire decision. No, I think he's safe. Very good running between the wicket. The batter was rushing towards the danger end. Good piece of fielding there by the fielder. He was very quick, collected the ball and threw it very quickly to the stumps. Direct hits are always dangerous, but fortunately the batsman survives. Very, very lucky indeed. Aggressive running between the wicket, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. Ball pitching right in the block hole. It's almost like a lower full toss. No runs resulted. Ball went straight to the fielder. So that's the end of the over number 6. So after the completion of 6 overs, it is 33 with 1 wicket down. And you are watching DCA Platinum Jubilee T20 Cricket Tournament, which is proudly organized by Durgi Gudi Cricket Association of Shivamogga. So terrific atmosphere here today at KSCA Stadium, Naule, Shivamogga. Very, very hot sunshine. First quarter final round match is going on here between these two teams.
FCC Bhadravati, after winning the toss, they had decided to bat first and they were able to score 145 runs in the allotted 20 overs. So they have given the target of 146 runs. In reply to that, FCC Shivamogga have scored 33 runs after losing their first wicket. Now they need another 113 runs in the remaining 84 balls. So anything may happen here. Devraj has been introduced here to bowl the next over. Once again, a very cheeky single there. Good running between the wicket. Gently pushes the ball to the offside. The fielder from the mid-off region comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. That single will bring Ayush back on strike now. Bowler's back drive straight down the ground he played. The bowler was not able to stop that ball. Desperate effort there by the bowler. Meanwhile, single has been taken. These two batters are concentrating more on singles. They are rotating the strike to keep the scoreboard moving. That's a good understanding, good thinking. Once again, ball keeping slow, very low. Flicks the ball to the onside. Good wrist work there by the batter. So only single resulted here. So 3 consecutive singles. 2 more balls to go of this over. Devraj is the bowler. Devraj to Ayush. Outside the off-stump delivery, that ball keeping very low, surprise the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely. No connection with the bat and ball. Flicks the ball, glance the ball to the square leg region towards the deep square leg. Between the deep square leg and fine leg, the fielder from the fine leg region comes across and collects the ball and threw it very quickly to the wicket keeper. And that's the end of the over number 7. So after 7 overs, 37 for the loss of 1 wicket. FCC Shivamogga. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬ್ಲಿ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಎಸಿಯ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ. ಏಳು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 37 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಫ್ಸಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ. ಶೋಯಬ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಎಂಡ್ನಿಂದ ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಬಲವಾದ ಮನಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ. ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 37ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು.
ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಥಿಕ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯನ್ನ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕ. ಒಂದು ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಸಿಕ್ಸರ್, ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡೆಕತ್ಲಾನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಆರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಎಫ್ಸಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 45ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 45ಕ್ಕೆ 1. 72 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿವೆ. 101 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸರಾಸರಿ 8.42 ರನ್ ಧಾರಣೆಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ದಾಂಡಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಆಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದವರು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೀಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಒಂದೋಟದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 46ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ, ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಪೂರ್ಣಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಜೂಟ್ಸಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 49ಕ್ಕೆ 1. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 50ಕ್ಕೆ 1. ಕೊನೆ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 9ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 51ಕ್ಕೆ 1 ಎಫ್ಸಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 66 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 95 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫ್ಸಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KSCA ಎರಡನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ DCA ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೋಯಬ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದೋಟದೊಂದಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 52ಕ್ಕೆ 1. ಈ ಬಾರಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ದಾಂಡಿಗ. ಶೋಯಿದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಎರಡು ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಂತ ಚೆಂಡು. ಎರಡು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 59ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್ ಎಸೆತ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು. ಬೌಂಡರಿ. ವೈಡ್ +4. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 64ಕ್ಕೆ 1. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ 12 ಓಟಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. 64 ಓಟಗಳು, 1 ಉದ್ದರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೀಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಬಹುಶಃ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 66. ಇನ್ನು ಕೂಡ 80 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 60 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ.
60 ಎಸೆತ 80 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೋಟ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು, ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ಗೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈತನ ಮಧ್ಯೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ರೋಸ್. 4 ಓಟಗಳು. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಬಿಗು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಆಯುಷ್. 37ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 34 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಿಡುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 11 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 75ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನು 54 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿವೆ. 71 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 7.89 ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ. Need 71 runs of 54 balls. Very exciting match is going on here in this quarter-final round match. Let us see who is going to win this match and who will qualify for the semi-finals of this DCA Platinum Jubilee Cricket Tournament. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ತಾನು ಎಸೆದಂತ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಎದುರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ವಸಿಷ್ಠ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂತಹ ಆಟಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ.
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ, ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಡೇಂಜರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ದಾಂಡಿಗ. ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 12ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 79ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನು 8 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿವೆ. ಉಳಿದಂತ 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 67 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಬಾರಕ್ ಅವರನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ಸಿಸಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ. ನಲವತ್ತ 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 67 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪೂರ್ಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 82. ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣನ ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು,
ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಎಂಬತ್ತ ಮೂರಕ್ಕೆ 1. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಓಡಾಟ, ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಎರಡು ದಾಂಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 85. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಎಸೆತಗಾರರು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 85ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನು 42 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿವೆ. 61 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉಳಿದಂತ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 61 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 87. ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಎಸೆತ, ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ದಾಂಡಿಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇತರ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ. ಥ್ರೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಆ ಒಂದು ಥ್ರೋವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಆಡುವ ಯತ್ನ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಓಡಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 90. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ರನ್ ರಹಿತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 14 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 91ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನು 55 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಂತ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ.
6 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿವೆ, 55 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುಶಃ 15ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಬೌಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ. ಮುಬಾರಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ ಗೆಸದಂತ ಚೆಂಡು ಎಡಗೂಟದಿಂದ ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಚೆಂಡು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 2 ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಚಾಚಿ ವೈಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಡೌನ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. 1 ಓಟದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 94ಕ್ಕೆ 1. ಸೊಗಸಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಬಾರಕ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡುವ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ತನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. 96ಕ್ಕೆ 2. ಆಯುಷ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. 96ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 32 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 50 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಬಾರಕ್ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಗು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಬಾರಕ್ ಅವರಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅರ್ಥಾತ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಇರುವರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳು. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹೊಡೆತ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 100ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ 15 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ
100 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 46 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಣ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಹಾಸನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಜಯದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಯಾವ ಪಂದ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಟಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಷಟ್ಕದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖೇನ 4 ಓಟಗಳು. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಎಸೆತ, ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆತೆ ಎಸೆತ, ಕ್ಲೆವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದಾಂಡಿಗ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 110ಕ್ಕೆ 2. 16ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 110ಕ್ಕೆ 2. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ.
ಯುವರಂಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಹಾಸನ ಈ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯುವರಂಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 163 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ 101 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ ತಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. 23 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿವೆ, 34 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ 167 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ತಂಡ 53 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 7 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ, ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊಡಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳು, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 4 ಓಟಗಳು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 116ಕ್ಕೆ 2. 21 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೇಸ್. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡನ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸತತ 2ನೆಯ ಬೌಂಡರಿ. 120ಕ್ಕೆ 2. 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಡಿಸಿಎಯ ಕೀರ್ತಿ 157 ಓಟಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ತೇಲಿ ಬಿಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ 1 ಓಟ, ಒಂದೇ ಓಟದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 121ಕ್ಕೆ 2. 19 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿವೆ, 25 ಓಟದ ಗುರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅಶೋಕ್ಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು, ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಅಶೋಕ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, 17ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 121ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿವೆ. ಉಳಿದಂತ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ. So very interesting match is going on here between FCC Shivamogga and FCC Bhadravati.
3 overs to go, 25 runs required. So let us see who is going to win this match to enter into the semis. Ball wraps onto the pad, loud appeal for leg before the wicket. There could be a chance of run out, directed there, and I think that's all over for the batsman. So Vasist is run out. Big blow for Shivamogga team. What a disaster. Vasist was playing brilliantly, and unfortunately he is out now in this crucial moment. Very, very big blow for the team, and Shivamogga team has lost their backbone of the team. Vasist has to move back to the pavilion here. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಶೋಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕರಣ್. ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಚೇತು ಫಸ್ಟ್ ಅವನದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ವಸಿಷ್ಠ ಅಂದು 41. So Vasist had scored 41 runs. Very, very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper. So no possibility of any run there. The ball pitching out of the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicketkeeper collects the ball neatly. So no chance of getting a score over there. That ball was going outside the off stump, far away from the off stump, and umpire Naveen Kumar says it is a wide ball. "16 balls remaining, 24 more runs required." This is he goes for a big one. Very good piece of fielding there by the fielder. Almost at the deep, he was able to cut it off. So only 2 runs resulted here. Score moves up to 124 with 3 wickets down. That means 15 balls remaining, 22 more runs required. 7 wickets in hand. Steers it down to third man region. Will they get 2? No. The non-striker was not in a position to go for the second run. He slipped away. So only single resulted here. That single will bring Karna on strike. Newcomer Karna is taking guard from the umpire. 14 balls remaining, 21 more runs required. Gagan to Karna, this time thick edge of the bat. Ball takes the leading edge of the bat. Again, good piece of fielding there by the fielder at deep third man region. Only single will result here. With that single, the scorecard of FCC Shivamogga now slowly moves on to 126 for the loss of 3 wickets. We come back to the bowler Gagan, crashed away nicely to the long off, towards the long off region. Again, there was no positive of going for the second run. Very good piece of fielding there by the fielder.
End of the over number 18. After 18 overs, it is 127 for the loss of 3 wickets. 19 more runs required, 2 overs to go. So DCA Shivamogga have won the match comfortably against Hassan team, and they have qualified for the semi-final of this DCA Platinum Jubilee Cricket Tournament. And the man of the match award of that match will go to Kirti of DCA cricket team, who played brilliantly. So he will be the man of the match award. So Satya has been brought into attack now. This over is going to be a crucial over now. This is going to be a critical situation. The bowler will be under pressure. At the same time, batters are also under pressure. "19 runs required in 2 overs. Just one boundary or sixer can change the whole complexion of the game now. They desperately need some big boundaries or sixers. Satya balls, punch the ball onto the onside, hammer the ball to the gap and into the gap for 4 runs. Welcome boundary for Team FCC Shivamogga. What a great comeback by this team. At one stage, Bhadravati was looking stronger, but after that, Vasist played a brilliant knock and they are now back on track. 15 runs required in 11 balls. ಹದಿನೈದು ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಸತತವಾಗಿ 4 ಓಟ, ಎರಡನೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುಬಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಓಟಗಳನ್ನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಂತ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಲೆಗ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಓಡಾಟ, ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 137. 9 ಎಸೆತಗಳ ಬಾಕಿ ಇವೆ. 9 ಓಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. He goes for a big one, ball is in the air, it could be out as the fielder is underneath it and he takes the catch. This is very disappointment for Shivamogga team. They have lost a big wicket in a critical situation and they are in trouble now. So very good catch taken by the fielder in the deep. Good presence of mind, very good presence of mind.
and you can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. So one more wicket has now fallen down for Shivamogga team at the score of 137. Eight balls remaining, 9 more runs required. Batsman name please. Who is the new batsman? ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಟೀಮು, ನಿಮ್ದಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಫ್ಸಿಸಿ ತಂಡದ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸಂಜಯ್ ತಾವು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ವಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನ ಪಡೆಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಡೌನ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಪೇರುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪಕ್ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಅಂಚಿನ ತಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ. ಎಫ್ಸಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 138ಕ್ಕೆ 5. 8 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥೇಯ ಡಿಸಿಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. Batsman name please. ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಂತ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪಕ್ ಇವರು ಇದನ್ನ LBW ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. LBWಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸದೆ ಅಂಕಣದಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಭೂಷಣ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಭೂಷಣ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಇವಾಗ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
Bowler name, please. ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಎಸೆತಗಾರ ಶೋಯಬ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೋಯಬ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈರುವರ್ದಾಣಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಐದು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಒಂದೋಟ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಓಡಾಟ, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 142. 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಅಂಚಿನ ತಗುಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 142ಕ್ಕೆ 7. ಇವಾಗ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. 2 ಎಸೆತ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಈಗ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಷಣ್, ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಭೂಷಣ್ ಯಾವುದೇ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. 1 ಎಸೆತವನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಭೂಷಣ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, 4 ಓಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3ನೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಮುಖೇನ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡವನ್ನ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವ ಮುಖೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ 2 ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ FCC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು FCC ಭದ್ರಾವತಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದವರು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರು ಮತ್ತು ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು KSCA ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು
ಮತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ರವರು ಕೊಡಬೇಕು. FCC ಭದ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಶೋಯಬ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೋಯಬ್ ರವರು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರು ಮತ್ತು ಶೈಲೇಶ್ ರವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೋಯಬ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ಶೋಯಬ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ದೆನ್ ಲವ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್, ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಲೆಟ್ ಮೀ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಗಳಿಸಿದಂತ ಭದ್ರಾವತಿ FCC ತಂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ FCC ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ FCC ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ದಯಮಾಡಿ FCC ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ಭದ್ರಾವತಿ FCC ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಮುಬಾರಕ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಬಾರಕ್ ಬಂದ್ರು. FCC ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಯಾಕ್ರೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ಬಾಲ್ 4 ರನ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗಿ 145 ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3rd ಡಿವಿಷನ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ದಿದು. ವಿ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 2nd ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ 1st ಡಿವಿಷನ್ ಟೀಮ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಮೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ 12 ಇಂದ 4ಗೆ ಬರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಬಾರಕ್ ರವರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಬಾರಕ್ ರವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಮತ್ತು MNK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ರವರು, DS ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ರವರು, DS ಅರುಣ್ ರವರು, KS ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಕಾಂತೇಶ್ ರವರು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರು, ಹಾಗೆ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು, ಸಾಗರದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರವರು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಮತ್ತು ಆಶಿರಾಜ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಭೂಮಿಕಾ ಹಲಾಯ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ನಾಡ್ ಹಲಾಯ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಗೀತಾ ರವೀಂದ್ರರವರು, M ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರು, ಸೋನಾವಂಡ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.